नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविंद स्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी असात देशतारिणे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद, जय आचार्य वृंद, वैष्णव वृंद, गौर निताय। श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुदर्शन, श्री श्री राधा गोपीनाथ गौष्ण राधे गोविंद गौष्ण श्री राम। हरे कृष्ण। पुरुषोत्तम मास पालन न करिबा जोगु पंच पांडव सह द्रौपदी केते प्रकार दुख दुर्दशा भोग करथिले सेई कथा आमे स्वयं भगवान कृष्णंकर मुखरु श्रवण करिबा। नैमिषार अरण्य शौनकादि ऋषि माने सूत गोस्वामी को पचारिथिले जे कली जुग लोक मानकर आयुष संबंध कौन ग्यारंटी ना। तेणु भागवत में एक कथा रही, प्रायण अल्प आयुष सब कलौ अस्मिन् जुगे जना मंदा सुमंद मतया मंद भाग्य ही उपद्रता। कली जुग लोक मानकर आयुष प्राय सब अल्प, प्रायण अल्प आयुष सब कलौ अस्मिन् जुगे जना। विशेषकर कलिजुग लोक माने कौन प्रिय सबुठारु कलह प्रिय। सामान्य सामान्य कथा नहीं परस्पर मित्र कलह तेन कलिजुग। तापर कहा जाउछि कौन प्रायण अल्प आयुष सब कलौ अस्मिन् जुगे जना। कौन है ठीक थिला तो किए कहला कौन है किछ आसुनी। हाँ सही प्रायण अल्प आयुष कलौ अस्मिन् जुगे जना मंद सुमंद मतया मंद भाग्य ही उपद्रता। मंद मंद सुमंद मतया मंदटा केमिति सुमंद अति दुर्भागा हतभागा। मंद सुमंद मतया मंद भाग्य माने दुर्भाग्य। हाँ पुनि कौन विविध प्रकार रोग द्वारा पीड़ित। मंदा मंद माने अलस्य पराय। सुमंद मतया पुनि कहा जाउछि कौन विविध रोग द्वारा उत्पीड़ित। ते माने केमिति धर्म अनुशीलन करिबे आ धर्म विषय ये माने समस्त ही आलस्य पराय। अन्य इंद्र तृप्ति विषय ये माने बहुत उत्साहित। इंद्र तृप्ति कथा यदि हम से समस्त अत्यंत उत्साहित। पारमार्थिक विषय जो कथा हम से समस्ते आलस्य पराय। कथा बुझीपार एठारे भगवान के कथा कह जाए केते जन एठाक आस केते अल्प लोक आसुछन। एठारे जदि आमे आनिबा हेमा मालिनी को डांस देखाया पाए ये हल आउ जगह दे पारिबा नहीं पारिबा कि ये तो आसुचे आलस्य पर कथा आरंभ हो जाउछि तापर जने दुई जन एमिति आसुचे परे कि हेमा मालिनी जदि आसी डांस देबो ये खबर जदि पहुँची जीव ये नयागढ़ बापा पुओ झील सब घर ताला दे आगुरी आसी उपस्थित हो। पुनि जदि 100 टंका बा 200 टंका टिकट करा जीव ता विषय टिकट करी पशे आगुरी माने डांस आरंभ हवा पूर्व 2-3 घंटा आगुरी आसी टिकट कर बसे। भागवत कथा जिते हम सब सरी जाइथिबो तापर जन दुई जन लास्ट रे आसे
এই ଆଲସ୍ୟ ପରାୟଣ ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ଉପଦ୍ରବ। ପାରମାର୍ଥିକ ବିଷୟ ଏମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ, ହତଭାଗ୍ୟ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କେମିତି ହେବ? ସେଥିଲାଗି ଏ ସୌନକାଦି ଋଷିମାନେ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିଲେ, ଅଳ୍ପ ପ୍ରୟାସରେ ଅଧିକ ଫଳ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଦେଲେ କିଏ? ସୌନକାଦି ଋଷିମାନେ। କାହାକୁ ପଚାରିଥିଲେ? ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେ ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ କାହା ମୁଖରୁ? ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁଖରୁ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ସଭାରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଉ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ସେ এই পুরুষোত্তম মাসের বিষয় সে କଥା କହିଥିଲେ। ସେଇ କଥା ଶୁଣି ଆସି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? ନା ସୌନକାଦି ଋଷିମାନେ, ଯେ ଏକ ସମୟରେ ନାରଦ ମୁନି ବଦରିକାଶ୍ରମକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବଦରିକାଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ସବୁ ଅଳ୍ପ, କାହାରି କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ କୌଣସି ଠିକାନା ନାହିଁ। ପୁଣି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କଳହ ପ୍ରିୟ, ସେଥିରେ କେତେ ସମୟ ବିତାଉଛି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦ ଭାଗ, ଆଲସ୍ୟ ପରାୟଣ, ହତଭାଗା, ବିବିଧ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ। ତେମାନେ କେମିତି ଅଳ୍ପ ପ୍ରୟାସ ଅଧିକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ? ସେ ନାରାୟଣ ନିଜ ମୁଖରେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? ନାରଦ ମୁନି। ତ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜି ଏଠାରେ କୁହାଯିବ ଯେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରୟାସରେ ଅଧିକ ଫଳ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ମାସରେ କେହି ଯଦି କୌଣସି ପାରମାର୍ଥିକ ବିଷୟ କିଛି ପ୍ରୟାସ କରିବ, ଯାହା ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତାଠାରୁ ଶତଗୁଣ ଅଧିକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯଦି କରିବ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରୟାସ ଯଦି ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ କରିବେ ତାହେଲେ କେତେ ଗୁଣ? 1000 ଗୁଣ ଅଧିକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ଗତକାଲି ଆମେ ସେ ଶ୍ଲୋକ ନେଇ କହୁଥିଲେ କୋଟି ଗୁଣ ଅଧିକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରେ। ବୈଶାଖ, ମାଘ ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ 3 ମାସରେ ଯାହା ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତାଠାରୁ କୋଟି ଗୁଣ ଅଧିକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଯଦି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ସେହିପରି ଆଚରଣ କରିବେ, ନିୟମ ପାଳନ ଯଦି କରିବେ। ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ କଥା କହିବା ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥା, ଯେଉଁ କଥା ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଦ୍ରୌପଦୀ ସହ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଏ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି କାମଗ୍ନ। ସେଇ କଥା ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ କହିବା। ସେଠାରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଏକ ଋଷି କନ୍ୟା ଥିଲେ। ଋଷି ହେଉଛନ୍ତି ମେଧା ଋଷି। ମେଧା ଋଷିଙ୍କର କନ୍ୟା। ସେ କନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହେଇଥିଲେ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବିୟୋଗ ହେଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ମାତା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା। ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଋଷି ମେଧା ଋଷି ସ୍ୱୟଂ ଏଇ କନ୍ୟାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଋଷି ମାନେ ସର୍ବଦା ପାରମାର୍ଥିକ ପ୍ରୟାସରେ ସବসমୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ସେ ତପସ୍ୟାମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିଥିଲା। તે କନ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ, ତାଙ୍କର ଦେହରେ ଲାବଣ୍ୟ ସେହିପରି ବିକଶିତ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ସଖୀମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଥିଲେ ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ବିବାହ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବିବାହ ହେଇନଥିଲା। କାହାର? ଏ ମେଧା ଋଷିଙ୍କର କନ୍ୟା। ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଉପନୀତ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ବାପା ମୋର ସଖୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିବାହ ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ବିବାହ ଆପଣ କେବେ ଦେବେ? ତ ସେତେବେଳେ ଇଏ ମେଧା ଋଷି କହୁଥିଲେ, ମା ତୁମେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର,
ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତିତ ଅଛି, ଉପଯୁକ୍ତ ଏକ ପାତ୍ର ସହିତ ତୁମର ବିବାହ ଦେବି। ସେହିପରି ଡେରି ହୋଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ପୁଣି ସେ ଏହିପରି ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ କନ୍ୟା। ଇଏ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ମୁଁ ତୁମର ପାତ୍ରସ୍ଥ କରିବି। ଏଇ ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା କ'ଣ, ଏମିତି ସବୁ ମେଧା ଋଷିଙ୍କର ଦେହାନ୍ତର ଘଟିଲା। ତ କନ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନାଥିନୀ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କର ଆଉ ପିତା ମାତା ତ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ ପିତା ଥିଲେ ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବଳ, ସେ ପିତା ବି ଚାଲିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଅବିବାହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନାଥିନୀ ହେଲେ। ତେଣୁ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ। ଏମିତି ସମୟ ଦୈବବଶତଃ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ସେଠାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ। ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ଥିଲେ ମେଧା ଋଷିଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଥିଲେ ମେଧା ଋଷିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମେଧା ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ତାଙ୍କର ସେଇ ବନ୍ଧୁ, ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ମେଧା ଋଷି ଦେହ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଆଶ୍ରମରେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଅବିବାହିତ ଅବସ୍ଥା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ସର୍ବଦା ଅନାଥିନୀ ହିସାବରେ ରୋଦନ କରୁଥିଲେ, ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏହି ହିସାବରେ ରୋଦନ କରୁଥିଲେ। ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ କହିଲେ, ମା ତୁମେ ଦୁଃଖ କର ନା, ମୁଁ ତୁମର ଗୋଟେ ବ୍ରତର କଥା କହିବି, ସେଇ ବ୍ରତ ଯଦି ତୁମେ ପାଳନ କର ତୁମର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖର ଅବସାନ ଘଟିବ। ଆଉ ତୁମେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିବାହିତ ଅଛ, ସେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏକ ସୁପାତ୍ର ସହିତ ତୁମର ବିବାହ ହୋଇଯିବ। તે ହାତ ଯୋଡ଼ିକରି କହିଲେ, ମୁନିବର କେଉଁ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା କେବ? ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି କହିଲେ, ମା ଆଉ 3 ମାସ ପରେ ଆସିବ ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ। ତେଣୁ ତୁମେ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ନିୟମ ପାଳନ କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖର ଅବସାନ ଘଟିବ, ଆଉ ତୁମର ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ସହିତ ବିବାହ ହେବ। ଏ କନ୍ୟା ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ହେ ମୁନିବର, ମୁଁ ନିଜ ଦୁଃଖରେ ଏହିପରି ସର୍ବଦା ଏ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛେ, ପୁଣି ଆପଣ ଆସି ଏହିପରି ଏକ ବ୍ରତର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ କେବଳ ମୋତେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ, ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ମଳ ମାସ। ଏହା ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଶୁଭ କର୍ମ ନାହିଁ ଏ ମାସରେ, ଆଉ ସେଇ ମାସ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ କେମିତିଆ କଥା? ତେଣୁ ଏଇ କଥା କହିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏ ମାସ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ତ ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ଅତି ସହଜରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଅତି ଅଳ୍ପରେ ରୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ତୁମର ସୌଭାଗ୍ୟର ଉଦୟ ପାଇଁ ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ବ୍ରତ ପାଳନ କଥା କହୁଛେ, ତୁମେ ତାହାକୁ ଅବଜ୍ଞା କଲ। ଏ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ତାଙ୍କର କଥା କଥା ଅଭିଶାପ ଦେବା ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ୟାର କେହି ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ୟାର ତ ମା ନାହାନ୍ତି, ବାପା ଥିଲେ, ବାପା ବି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ୟାର ବାପା ହେଉଛି ମୋର ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ। ତ ୟାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଅଭିଶାପ ଦେବି? ତ ଅଭିଶାପ ନ ଦେଇ ସେ କହିଲେ କ'ଣ, ତୁମେ ଏଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସକୁ ଅବମାନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ତୁମେ ଅବମାନନା କଲ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଇ କଥା କହି ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ତ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ
ସେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଏ କନ୍ୟା ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏ ମୁନି କାହିଁକି ଏହିପରି ଏକ ମଳ ମାସ, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଏ କ'ଣ ୟାର କୌଣସି ଏ ମାସରେ କୌଣସି ଶୁଭ କର୍ମ ନାହିଁ, আর এই ମାସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାହିଁକି ଦେଲେ? ଆଉ ମୁନିବାର ଏହିପରି ମୋ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ এই କଥା କହିଲା, ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସକୁ ଅବମାନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସାକ୍ଷାତ ତୁମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅବମାନ କଲ। ତେଣୁ ତୁମର ଜୀବନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାର ଅଛି। এই କଥା କାହିଁକି? ତ এই କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି କରି ଦେଖାଗଲା କ'ଣ, এই କଥା ଚିନ୍ତା କରି କରି ସେ ଶ୍ରୀହୀନ ହେଇଗଲା। ସେ କନ୍ୟା এইପରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ଅତିବାହିତ ହେଇଗଲା 3 ମାସ ପରେ। ତାପରେ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ମୁନିବରଙ୍କ ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅବମାନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସମ୍ପଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଗଲି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀହୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତ ତେଣୁ ସେ କନ୍ୟା ଶିବଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କଠୋର ତପସ୍ୟା ସହ ଶିବଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗରମ ଦିନ ଚାରିଆଡ଼େ ନିଆଁ ଲଗେଇକିରି ମଝିରେ ବସି ତପସ୍ୟା। କାହିଁକି ସେ ମୁନିଙ୍କର କନ୍ୟା, କ'ଣ ସାଧାରଣ କନ୍ୟା ନୁହନ୍ତି। ସେଇପରି ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ଆଖଣ୍ଡ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକିରି ତପସ୍ୟା। ଏହିପରି ଶିବଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତପସ୍ୟା। କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟା କରିଦେଲେ? 9000 ବର୍ଷ ଧରି ଏହିପରି କଠୋର ତପସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆଚରଣ କଲେ, ସେତେ ଶିବଜୀ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ। ଶିବଜୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଶିବଜୀ କହିଲେ, ହେ କନ୍ୟା, ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଛି, ତୁମେ ବର ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଇଏ ସେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲା। କନ୍ୟା ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇ ଯଦି ବର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପୋତିଂ ଦେହି ପୋତିଂ ଦେହି ପୋତିଂ ଦେହି ପୋତିଂ ଦେହି। ଏଇପରି କେତେ ଥର କହିଲେ? 5 ଥର କହିଲେ। ଶିବଜୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ, ତଥାସ୍ତୁ। ହେ କନ୍ୟା, ତୁମ 5ଟି ପତି ହେବେ। ତୁମେ ଏଇ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ତୁମର କେତେ ଜନ ପତି ହେବେ? 5 ପତି ହେବେ। ଇଏ କହିଲେ, ଏକ ନାରୀଙ୍କର 5 ପତି ଆପଣ କେମିତିଆ ବର ଦେଲେ? କୌଣସି ନାରୀଙ୍କର ଏହିପରି 5 ପତି ହେଇଛନ୍ତି କେବେ? ହଁ, ଆପଣ ଏହିପରି ମୋତେ କାହିଁକି ବର ଦେଲେ? ଶିବଜୀ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ 5 ଥର ମୋ ପାଖରେ ମାଗିଲ କ'ଣ? ପୋତିଂ ଦେହି ପୋତିଂ ଦେହି ପୋତିଂ ଦେହି ପୋତିଂ ଦେହି ପୋତିଂ ଦେହି। ତେଣୁ ତୁ 5 ଥର ପତି ମାଗିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ତୁମକୁ এই ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ତୁମେ 5 ପତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସର୍ବଦା ସତୀ ହିସାବରେ ରହିବେ। ତୁମ ସତୀତ୍ୱ କେବେ ହେଲେ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। আর যেহেতু ତୁମେ ମୋର ଅଂଶ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର ଆଦେଶ ଅବମାନ କରିଛ, ସେ ତୁମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ତୁମର ସୌଭାଗ୍ୟ ହୃଦୟ କରିବା ପାଇଁ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଅବଜ୍ଞା ଭରେ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ଲଙ୍ଘନ କରି ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ପାଳନ କରିନଥିଲ। ତେଣୁ ସେଇ ଅପରାଧ ଯୋଗୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। 5 ପତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ, ସର୍ବଦା ସତୀ ଅବସ୍ଥା ରହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ତୁମକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ। এই କଥା କହି ଶିବଜୀ ଅନ୍ତରିତ ହେଇଗଲା। ଏହାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା ଆଉ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ସହପାଠୀ ଥିଲେ, କ୍ଲାସମେଟ୍, ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ। ଏ 2 ଜଣ, ଇଏ ତାହାକୁ ଖୁଆଇ ଦେଉଥିଲେ, ଇଏ ତା ପାଟିରେ ଏହିପରି ନେଇ ଖୁଆଇ ଦେଉଥିଲା। ଏହିପରି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ସହପାଠୀ ହିସାବରେ, କ୍ଲାସମେଟ୍ ହିସାବରେ। ତାପରେ ଦେଖାଗଲା କ'ଣ, ଜଣେ ରାଜା ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ ହେଇଗଲେ? ଭିକ୍ଷୁକ। ତ ରାଜା ହେଲେ କିଏ? ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା ହେଇଗଲେ।
আর ভিক্ষুক কে হয়ে গেল? দ্রোণাচার্য। কিন্তু এই দ্রোণাচার্য অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা কাহা পাখରୁ ସେ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କାହା ପାଖରୁ ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ? ହଁ, ପରଶୁରାମ ପାଖରୁ। ହଁ, ପରଶୁରାମ ଯିଏକି 21 ଥର ନିକ୍ଷତ୍ର କରିଥିଲେ। ହଁ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ 5ଟି ହ୍ରଦ ବନାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସାମନ୍ତକ ପଞ୍ଚକ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ସେଠାରେ ହରିୟାଣା 5ଟି କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେ ହ୍ରଦ ବନାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମ ହ୍ରଦ, ରାମ ହ୍ରଦ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ହ୍ରଦ, ସୀତା ହ୍ରଦ ଆଉ ସନ୍ନିହିତ ହ୍ରଦ, 5ଟି ହ୍ରଦ ବନାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏ 5ଟି ହ୍ରଦକୁ କୁହାଯାଉଛି ହ୍ରଦ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? 5ଟି ହ୍ରଦ, ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ସାମନ୍ତକ ପଞ୍ଚକ। ପଞ୍ଚକ ମାନେ 5। କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ହ୍ରଦ ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେ ପିତୃତର୍ପଣ କରିଦେଲେ। କିଏ? ଏ ପରଶୁରାମ। ପରଶୁରାମ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୁତ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଯମଦଗ୍ନି, ଋଷି ପୁତ୍ର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ସେତେ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ବଢ଼ିଯିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ହାତରେ କୁଠାର ଧାରଣ କରି କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିଦେଲେ। ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ? କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ସାମନ୍ତକ ପଞ୍ଚକ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସାମନ୍ତକ ପଞ୍ଚକ ନିର୍ମାଣ କରି ସେଇ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ତର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ ଏ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟାର୍ଜୁନ ପୁତ୍ରମାନେ, ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କର ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଋଷି ପୁତ୍ର ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷତ୍ରିୟ କାମ କଲେ, କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ, ଦୁଷ୍ଟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସବୁ। ତ ସେତେବେଳେ ପିତୃ ପୁରୁଷମାନେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର, ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି କ୍ଷମା କରିବା। ତୁମେ କ୍ଷମା ନ କରି କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ସଂହାର କରିଛ। କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ସଂହାର କରିବା ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛ। କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀ କାହାର ଅଧୀନ ହେଇଗଲା? ନା, ପରଶୁରାମଙ୍କର ଅଧୀନ ହେଇଗଲା। ସେ ପୃଥିବୀ ମାତା ରୋଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ କିଏ ପାଳନ କରିବ, ମୋତେ କିଏ ପାଳନ କରେ? କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜା କେବଳ ପୃଥିବୀକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜା। ତେଣୁ ଧାର୍ମିକ ରାଜା ଯଦି ହେବେ ତେବେ ପୃଥିବୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ରହିବ। ତ ଏଠାରେ ପୃଥିବୀ ଦେବୀ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମୋତେ କିଏ ପାଳନ କରେ, ମୋତେ କିଏ ପାଳନ କରେ? ପୁରା ପରଶୁରାମଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ପରଶୁରାମ କହିଲେ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ରର ହାତ ଦେବି। ତେଣୁ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ତୁମେ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର ହୋଇ ରାଜଗଦିରେ ବସିବ ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ସେ କେବେ ହେଲେ ବସିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଇଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ତେଣୁ ପରଶୁରାମ କ'ଣ କଲେ? ଏ ପୃଥିବୀକୁ କାହାକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ? ନା କଶ୍ୟପ ମୁନିଙ୍କୁ। ତ କଶ୍ୟପ ମୁନି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆପଣ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। କିଏ କହିଲେ? ପରଶୁରାମ। ନାଇଁ, ପରଶୁରାମ, କଶ୍ୟପ ମୁନି। କଶ୍ୟପ ମୁନି କହିଲେ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ। ତେଣୁ ପରଶୁରାମ ସେ ସର୍ତ୍ତ ମାନିନେଲେ। କେଉଁ ସର୍ତ୍ତ? ରାତ୍ରି ହେଲେ ସେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ରହିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଦେଲେ। କେ? କଶ୍ୟପ ମୁନି। କେଉଁ ସ୍ଥାନ? ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତ, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ যে মহেন্দ্র পর্বত, সেই মহেন্দ্র পর্বতে সে অবস্থান করে। তার মানে সে বর্তমানে ক্ষত্রিয় ধর্ম ত্যাগ করি, অর্থাৎ কাহুকে আর বধ করিবে নাই, এ ক্ষত্রিয় ধর্মରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଋଷିପୁତ୍ର, তিনি ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ
ଅବସ୍ଥାନ କରି କେବଳ ତପସ୍ୟାରତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ସର୍ତ୍ତଟା ହେଉଛି ୟା ଯେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଏଇ ସୂତ୍ରରେ ସେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ? ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ପୂର୍ବ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ହଁ, ଦେବବ୍ରତ। ତ ଦେବବ୍ରତ ମାତା ଗଙ୍ଗା ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ହଁ, ଶାନ୍ତନୁକୁ ଆଶ୍ରୟ ଛାଡ଼ି ଗଙ୍ଗା ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ। ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ସେତେବେଳେ ଶାନ୍ତନୁକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଏଇ ପୁତ୍ରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ। ସେଇ ପୁତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପରିଶ୍ରମକୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ପରିଶ୍ରମ ପାଖରୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଏହିପରି ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେଇ ହିସାବରେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏ ବି ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କାହାଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ? ପରଶୁରାମଙ୍କ ଠାରୁ। ଆଉ କିଏ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଠାରୁ ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ? ମହାବୀର କର୍ଣ୍ଣ। ହଁ, ଇଏ ସବୁ ପରଶୁରାମ, ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। କିଏ ତ ନିଜେ ଜାଣିନଥିଲେ ସେ କିଏ, ମାନେ କିଏ କର୍ଣ୍ଣ। ହଁ, ନିଜର ପରିଚୟ ଜାଣିନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଯାଇଥିଲେ, ଯାଇକିରି ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରିଣାମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପରିଶ୍ରମ ଯେତେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି, ଏ ହେଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ ରକ୍ତରେ ଜନ୍ମ। କାହିଁକିନା କ୍ଷତ୍ରିୟ କେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଉଛି? ତାଙ୍କର ମାତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? କୁନ୍ତି। ହଁ, କ୍ଷତ୍ରିୟାନୀ। କାହାର ଔରସ ଜାତ ଏଇ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଇଥିଲେ? ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶ ଶାସନ ବିଭାଗରେ। ତେଣୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଅଂଶରେ ଜାତ ସେତେ ବୁଝିପାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏ ପରିଶ୍ରମ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ତୁମେ ଛଳନା କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର ବୋଲି ମୋ ପାଖରେ ଆସି ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହଁ, ତୁମେ ହେଉଛ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲି, ତୁମେ ଯାହା ସବୁ ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛ ମୋ ଠାରୁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ତାହା ତୁମେ ଭୁଲିଯିବ। ଏହିପରି ସେ କର୍ଣ୍ଣ ଇଏ ବି ସେଇ ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା କାଠାରୁ? ପରଶୁରାମ। ଏଠାରେ ଦେଖ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ବି ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କାହାଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ? ନା ପରଶୁରାମ ପାଖରୁ। ତେଣୁ ସେ ଏତେ ମାନେ ମହାନ ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟାର ଗୁରୁ, ଯେଉଁଥିଲାଗି ସେ କୌରବ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଇଥିଲେ ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହେଇଥିଲା କାହା ସହିତ? କୃପୀଙ୍କର ସହିତ। ଅର୍ଥାତ୍ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭଉଣୀ କୃପୀ। ତ କୃପୀଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଔରସ କୃପୀଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଏକ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଇଥିଲା। ସେ ସନ୍ତାନର ନାଁ କ'ଣ? ହଁ, କ'ଣ? ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ତ ଭିକ୍ଷୁକ, ନବଜାତ ସନ୍ତାନ। ସେଥିଲାଗି ସେ କେମିତି ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରାଇବେ, ମାନେ ଗାଭୀ ଦୁଗ୍ଧ। ସେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ? ଯେ ମୋର ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଦ୍ରୁପଦ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗାଭୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଭୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମାଗିବି, ଯେଉଁଥିଲାଗି ନବଜାତ ସନ୍ତାନ ମୁଁ ଗାଭୀ ଦୁଗ୍ଧ ଦେଇପାରିବି। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଥିଲେ କାହା ପାଖକୁ? ଦ୍ରୁପଦ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଦ୍ରୁପଦ ରାଜାଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଯେ ଦ୍ୱାରପାଳ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯାଇକିରି ରାଜାଙ୍କୁ କହିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ସେ ଆସି ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ବାଦ ଯେତେବେଳେ ଦେବ, ସେତେ ରାଜା ସ୍ୱୟଂ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ତ ଦ୍ୱାରପାଳ ଯାଇକିରି କହିଲେ ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ। ଦ୍ରୁପଦ କହିଲେ ମୋର ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ କିଏ? ସେ ରାଜା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ରାଜା ହେଲେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସହିତ କହିଲେ ମୋର ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ କିଏ? ବନ୍ଧୁ
ସମକକ୍ଷ ଲୋକ ହେଲା ବନ୍ଧୁ। ହଁ, ମୁଁ ରାଜା, ସେଇପରି ଯଦି କେହି ରାଜା ହେବେ ତେବେ ତା ସହିତ ମୋର ସମ୍ବନ୍ଧ। ଆଉ ଏକ ଭିକ୍ଷୁକ ଆସି କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ? ତ ଏଇ କଥା କହିଦେଲେ କିଏ? ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା। ତ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ତ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କେମିତି ମୋର ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ? ତ ଇଏ ସେ ପୂର୍ବ କଥା ସବୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ମାନିବା ନାହିଁ। ବା ବନ୍ଧୁ କେମିତି? ସମକକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ଭିକାରିଆ, ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜା, ତୁମ ସହିତ କେମିତି ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ? ତୁମ ସହିତ କେମିତି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ? ତେଣୁ ଇଏ ଅପମାନ କରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କିଏ? ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା। କାହାକୁ? ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ସେଇ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର କୃପାରୁ କୌରବ ଅର୍ଥାତ୍ କୌରବ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ହେଲେ। ଏହିପରି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। କିଏ? ଅର୍ଜୁନ। ଯେତେ ସବୁ ଗୋପନୀୟ ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ସବୁ କାହାକୁ ଦେଲେ? ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ। ସେହିପରି ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ଦେଖି ତେଣୁ ଇଏ ମାନେ ବିଦ୍ୟା ଯେତେ ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ବିଦ୍ୟା ସରିଲା ପରେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା। ତ ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ମୋ ପ୍ରତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ହେଉଛି ସେଇ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଦ୍ରୁପଦ ରାଜାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସ। ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କିଏ? ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ। ତା ସେତେବେଳେ କୌରବମାନେ 100 ଭାଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦି, ପାଣ୍ଡବମାନେ 5 ଭାଇ, 105 ଜଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଏ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏ ସମସ୍ତ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ। କେଉଁମାନେ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ନକୁଳ, ସହଦେବ, ଆଉ ଇଆଡ଼େ କୌରବ 100 ଭାଇ। କେବଳ ଅର୍ଜୁନ ଏକାକୀ এই ଦ୍ରୁପଦ ରାଜାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଆଣି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଇଦେଲେ। ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥିଲେ କିଏ? ଅର୍ଜୁନ। କାହିଁକିନା ଏହିପରି ବିଦ୍ୟା ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ। ଏହିପରି ଯେତେ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଆଣି ୟା ସମ୍ମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ କରିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସେତେବେଳେ ମୋତେ କହୁଥିଲ କ'ଣ? ସମକକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ତୁମକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଛ। ତେଣୁ ତୁମେ ରାଜାର ହେଇଗଲ। ସେ ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାର? ମୋର ହେଇଗଲା। ହଁ, ଦ୍ରୁପଦ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ କଥା କହିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମର ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଅଧା ରାଜ୍ୟ ତୁମକୁ ଦେଲି, ଅଧା ରାଜ୍ୟ ମୋର। ଏବେ ସମକକ୍ଷ ହେଲା ତ? ସେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଗଲା। କିଏ? ଦ୍ରୁପଦ। ଦ୍ରୁପଦ ଏହିପରି ବନ୍ଦିଦଶାରେ ମୁକ୍ତ କରାଗଲା। ସେ ଯେତେ ଫେରି ଆସିଲେ ମନ ଭିତରେ ଏ ମାନେ ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଲା କ'ଣ? ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ। ତ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ? ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ଏକ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବି, ସେଇ ଯଜ୍ଞରୁ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି, ଯେଉଁ ପୁତ୍ର କି ଏକୁ ବଧ କରିବେ। କାହାକୁ? ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ସେଇ ଯଜ୍ଞରୁ ଜଣେ କନ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି, ଯେ କନ୍ୟାକୁ ମୁଁ କାହା ସହିତ ବିବାହ ଦେବି? ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହିତ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ, ଯିଏକି ଏକାକୀ ମୋତେ ବନ୍ଦୀ କରି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଏମିତି ଗୋଟେ କନ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଯେଉଁ କନ୍ୟା ଏ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଦେବେ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ମୋର ଜାମାତା ବନେଇବି। ତେଇ ସର୍ତ୍ତ କରି ସେ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ। କିଏ? ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା। ଯଜ୍ଞ ଯେତେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ, ସେ ଯଜ୍ଞରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଗଲା ପ୍ରଥମ କିଏ? ଏ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ। ଯେଉଁ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ? ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ। ଏଇ ସର୍ତ୍ତ ନେଇ ସେଇ ଯଜ୍ଞ କରିଦେଲା। ତାହେଲେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବଧର ସୂତ୍ର ହିସାବରେ ଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ କାହାକୁ? ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ।
ତାପରେ ଯଜ୍ଞରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା କେ ଦ୍ରୌପଦୀ, ଯାହାକୁ ଯଜ୍ଞସେନୀ କୁହାଯାଏ। ଯଜ୍ଞରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଯଜ୍ଞସେନୀ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଜନୀ ସମ୍ଭା, କୋଉ ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ଆସିନଥିଲେ। ସେଇ ମେଧା ଋଷିଙ୍କର ଯେଉଁ କନ୍ୟା ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ଯେ ପୋତିଂ ଦେହି ପୋତିଂ ଦେହି ପୋତିଂ ଦେହି ପୋତିଂ ଦେହି ପୋତିଂ ଦେହି, ଏହିପରି 5 ଥର କହିଥିଲେ। ଆଉ ଶିବଜୀ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ, ତୁମେ ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରୁ ଏହିପରି ପୋତିଂ ଦେଇ 5 ଥର କହିଛ, ତେଣୁ ତୁମେ ପଞ୍ଚପତି, ତୁମେ ପଞ୍ଚପତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଇ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ତ ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ମେଧା ଋଷିଙ୍କର କନ୍ୟା, ଯେ ନାରୀର 5ଟି ପତି କେମିତି ହେବ, ସେ ତାହେଲେ ଅସତୀ। ତ ସେତେବେଳେ ଶିବଜୀ କହିଲେ, ନା ତୁମେ 5 ପତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ତଥାପି ତୁମେ ସର୍ବଦା ମହାସତୀ ରୂପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋର ଅଂଶ, ସେଇ ଦୁର୍ବାସା ମୁନିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଲଙ୍ଘନ କରିବା ଯୋଗୁଁ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଯୋଗୁଁ ତୁମକୁ ସାରା ଜୀବନ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ। ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଶିବଜୀ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଜ୍ଞରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା କିଏ? ଯଜ୍ଞସେନୀ। ଯଜ୍ଞରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଗୋଟେ ନାଁ ହେଲା କ'ଣ? ଯଜ୍ଞସେନୀ। ହଁ, ଯଜ୍ଞରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜାଙ୍କର କନ୍ୟା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଦ୍ରୌପଦୀ। ଆଉ ଯାହାଙ୍କର ଦେହର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା କୃଷ୍ଣ। ତାହେଲେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ କେତୋଟି ନାମ ହେଲା? 3ଟି ନାମ। ଯଜ୍ଞରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଯଜ୍ଞସେନୀ, ଦ୍ରୁପଦ ରାଜାଙ୍କ କନ୍ୟା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଦ୍ରୌପଦୀ, ଆଉ ଦେହର ବର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଳି ବର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଯୋଗୁଁ କୃଷ୍ଣ, କିମ୍ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଖୀ। ହଁ, এই ହିସାବରେ କୃଷ୍ଣ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଏ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ 3ଟି ନାମ। ଏଠାରେ ଦେଖାଗଲା କ'ଣ? ଏହିପରି ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଯେ ପୁତ୍ର କି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବଧ କରିବେ। ଏ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଥିଲେ। ହଁ, ଆକାଶବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ପ୍ରଚାରିତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ବି ଜାଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା କ'ଣ କଲେ? ସେଇ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। କାହିଁକି? ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟାର ଗୁରୁ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦର୍ଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଇଏ ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଇଛି ମୋତେ ବଧ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ନେଇ ଆସେ ମୋ ପାଖରୁ ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଦର୍ଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିସାବରେ ସବୁ ବିଦ୍ୟା ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଏ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ମାନେ ନିଜେ ଜାଣିଥିଲେ ଇଏ ମୋତେ ବଧ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଜାଣି ଶୁଣି ଗୁରୁ ହିସାବରେ, ଆଦର୍ଶ ହିସାବରେ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି, ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ, ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁ, ହଁ, ଆଦର୍ଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ। તે ହିସାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ? ଏହିପରି ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ଏକ କନ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ହଁ, ଏହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଛି କ'ଣ? ଯେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏସବୁ ପରାମର୍ଶ କରି କୁନ୍ତୀଙ୍କ ସହ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବିନାଶ କରିବେ, ସେଥିଲାଗି ଇଏ ଏକ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲେ, କୂଟନୀତି। ହଁ, କୂଟନୀତି କରି କ'ଣ କଲେ ନା, ଯେହେତୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦି ଇଏ ମୋର ପୁତ୍ର, ଇଏ ସବୁ ରାଜପୁତ୍ର, ଆଉ ତୁମେ ହେଉଛ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ପୁତ୍ର, ତୁମେ ସବୁ ରାଜପୁତ୍ର, ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କର ରାଜପୁତ୍ର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେମିତି ରହିବ? ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଜାଗା ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛେ, ବାରନାବତ। ସେଠାରେ ମାତାଙ୍କ ସହ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବ, ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦି ହସ୍ତିନାପୁରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବ। ଏହିପରି ତାକୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଧାର୍ମିକ ଧର୍ମରାଜ ମାନିନେଲା। କିନ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ମାତା କୁନ୍ତୀଙ୍କ ସହ ଆଉ 4 ଭାଇ ନେଇକରି ବାରନାବତକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବାରନାବତର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ କିଏ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଶୁଣାଇଥିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ? ବିଦୁର। ହଁ, ସେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଭାଷାରେ କହିଲେ ସଭାରେ। ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଭାଷା କହିଲେ ଏ କଥା ବୁଝାଉଛି ଯେ ଅଂରେଜୀ ଭାଷା, ଅଂରେଜୀ ଭାଷାକୁ କୁହାଯାଏ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଭାଷା।
আর শুদ্ধ ভাষা হচ্ছে সংস্কৃত। হ্যাঁ, ইয়াকে দেবনাগরিক ভাষা কুହାଯାଉଛି। ଦେବନାଗରିକ ଭାଷାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ପରିଶ୍ରମଙ୍କର ଭୟରେ ମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ଯାଇ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲେ ଯାହା କ୍ଷତ୍ରିୟ, ସେମାନେ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଏହିପରି ଅଖାଦ୍ୟ କୁଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆମିଷ ଆହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବୁଝାପଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଥା ସେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ, ଅଶୁଦ୍ଧ ଭାଷା। ଅଶୁଦ୍ଧ ଭାଷାକୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଭାଷା। ତ ସେଇ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଭାଷା ଜାଣୁଥିଲେ କିଏ? ବିଦୁର। ତ ବିଦୁର ସେଇ ସଭାରେ ଏ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଭାଷାରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଇଏ ବି ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଭାଷା ଜାଣୁଥିଲେ। ତେଣୁ ବିଦୁର ସେ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଲେ ଯେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ, ଦାବାଗ୍ନି କୁହାଯାଉଛି। କାଠ କାଠ ଘର୍ଷଣରେ ଯେ ବନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ, ସବୁ ଜୀବ ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଜୀବ କେବଳ ବଞ୍ଚିଯିବ। କେଉଁ ଜୀବ? ହଁ, ମୂଷିକ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? କାହିଁକିନା ସେ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ସବୁ ହୋଲ ବନେଇ ରଖିଛି। ଉପରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ଅଛି, ତାର ବିବିଧ ସବୁ ବାଟ ମାଟି ଭିତରେ ସେ ତିଆରି କରି ରଖିଛି। ଏ ହୋଲ ବନେଇକରି ଯେଉଁଠି ଇଏ ରହିଛି, ନଦୀ ନାଳ ଅଛି, ସେଆଡ଼େ ସେ ଗର୍ତ୍ତ କରି ସେଠାରେ ଯେ ଲଗେଇଦେବେ। ତେଣୁ ସବୁ ଜୀବ ଯେତେ କ୍ରୂର ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ଏ ସର୍ପମାନେ ଯଦି ଥିବେ ସେ ବନରେ, ସବୁ ଜାଲିପୋଡ଼ି ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଇଯିବ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜୀବ କେବଳ ବଞ୍ଚିଯିବ, ସେ ହେଉଛି ମୂଷିକ, ମୂଷା। ଏଇ କଥା ସେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଭାଷାରେ କହିଲେ। କିଏ? ବିଦୁର। କାହାକୁ କହିଲେ? ସମସ୍ତେ ସଭାରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଭାଷା କେହି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ଦୁଇ ଜଣ ବୁଝିଦେଲେ, ବିଦୁର ଆଉ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ। ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଚାରି ଭାଇ ସେମାନେ ଜାଣୁନଥିଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ବୁଝିଗଲେ। ତା ଇଏ ସେ ସହିତ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୋତେ ଏଇପରି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛେ ସେ ଜାଗା ଏକ କ'ଣ ବିପଜ୍ଜନକ ଜାଗା। ଏ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ବୁଝିଗଲା ଯେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଇଏ ତିଆରି ହେଇଛି, ରାଜପ୍ରାସାଦ ଭଳି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୌତୁଗୃହ। ସେ ସବୁ କ'ଣ, ଯୋଉ ଘର, ଯୌତୁ କୁହାଯାଉଛି। ଯୋଉ ଘର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ମାନେ କୁନ୍ତୀଙ୍କ ସହ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଶୋଇଯାଇଥିବେ ଶୀତ ଦିନରେ, ସେଟା ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବେ, ହେଲେ ସବୁ ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଇଯିବ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଆଉ କେହି ଶତ୍ରୁ ରହିବ ନାହିଁ। ଇଏ ବିଦୁରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ଆଉ ବିଦୁର ଅତି ସୁଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ନିଜ ଏକ ଲୋକକୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାଇକିରି ସେ ସେହିପରି ମୂଷା ଭଳି ସେ ଘର ରାଜପ୍ରାସାଦ ଭିତରରୁ ଏକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ତିଆରି କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବେ, ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଇ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ସବୁ ବିଦୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା। ତ ଏହିପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ସେହିପରି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ସେତେ ଭୀମଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ପୁରୋଚନ, ପୁରୋଚନ ହେଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଲୋକ, ସେ ନିଆଁ ଲଗାଇବେ। ତା ନିଆଁ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏ ଘର ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇ ଆମେ ଏଇଠିରୁ ପଳେଇଯିବା। ଆଉ ପୁରୋଚନ ଇଏ ଶୋଇ ଯାଇଥିବେ, ସେ ବି ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଇଯିବ। ସେହିପରି ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ଏ ପୁରୋଚନ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା କେବେ? ଶିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କାହାକୁ? ଭୀମଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ସେ ଶିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଯେତେ ତିଆରି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଇଏ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ। ଭୀମ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ, ତା ଭିତରୁ ଚାରି ଭାଇ ସହ ମାତାକୁ ନେଇ ସେ ବାହାରିଗଲେ। আর ଇଆଡ଼େ ପୁରୋଚନ ଆଦି ଯେତେ ସବୁ ଥିଲେ ସବୁ ଜାଲିପୋଡ଼ି ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଇଗଲା। আর সেই ସମୟରେ ଏକ ଆଦିବାସୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ 5 ପୁତ୍ର ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେଠାରେ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇ ଯାଇଥିଲେ।
আর ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ସେଟା ଜାଣିପାରିଲେ କ'ଣ, କୁନ୍ତୀଙ୍କ ସହ 5 ଭାଇ ସବୁ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ, ତ ଯେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ମହତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଇଗଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏ କପଟ ହିସାବରେ ଆମର ଏମିତି ଭାଇମାନେ ଥିଲେ ସବୁ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଇଗଲେ। କପଟ, ହଁ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଜାଣିସିନି ସେ କପଟତା ଏଇପରି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରେ। କିନ୍ତୁ ବିଦୁର ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ହଁ, ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ବିଦୁର କେବେ ହେଲେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ। ଏଇପରି ଦେଖାଗଲା କ'ଣ, କୁନ୍ତୀ ସହ 5 ପାଣ୍ଡବ ଜ୍ୟୋତିଗୃହରୁ ଯେତେ ବଞ୍ଚିଗଲେ, ସେମାନେ ସେଇଠି ବିଦୁରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ନୌକା ଆସିଲା। ବିଦୁର ନିଜ ଲୋକ ଗଙ୍ଗା ପାହାର କରିଦେଲେ। ସେ ତାପରେ କେଉଁଠାକୁ ଗଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ହିଡ଼ିମ୍ବ ବନକୁ, ହିଡ଼ିମ୍ବ ବନକୁ ଯେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ହିଡ଼ିମ୍ବ ତାଙ୍କର ଭଗ୍ନୀ ହିଡ଼ିମ୍ବାକୁ ପଠାଇଲେ। ହଁ, ଯେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦୈବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ 6 ଜଣ ମନୁଷ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ଜଙ୍ଗଲରେ। ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ରକ୍ତ ମୁଁ ପାନ କରିବି। ତେଣୁ ହିଡ଼ିମ୍ବାକୁ ସେ ପଠାଇଲେ। ଇଆଡ଼େ ମାତା କୁନ୍ତୀଙ୍କ ସହ 4 ଭାଇ ସବୁ ଶୋଇ ଯାଇଥିଲେ। କେବଳ ଜଗିକିରି ଥିଲେ କିଏ, ଭୀମସେନ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହିଡ଼ିମ୍ବା ରାକ୍ଷସୀ ଆସିଲେ, ସେ ଭୀମଙ୍କର ଦେହର ମାନେ ଇଏ ଦେଖି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବଳିଷ୍ଠତା ଦେଖି ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଭାବ ଜାତ ହେଇଗଲା, ଏଇପରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯଦି ମୁଁ ପତି ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବି, ତାହେଲେ ମୋର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ। ତ ଏ ରାକ୍ଷସୀ ହିଡ଼ିମ୍ବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲା। ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ଏସବୁ ରାକ୍ଷସୀମାନଙ୍କର ଏସବୁ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ। ଯେମିତି ପୁତନା ଆସିଥିଲେ, ମାନେ ମଥୁରାରୁ ଆକାଶଚାରିଣୀ ହୋଇ ମଥୁରା ଯେତେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କଲେ, ସେ ନିଜ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଦେହ ସୁନ୍ଦରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପରି ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ, ତାକୁ ମାନେ ସ୍ତନ ଦୁଗ୍ଧ ସହିତ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଏସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏମାନେ ଏଇପରି ସବୁ ସିଦ୍ଧିର ଅଧିକାରୀ, ନିଜ ରୂପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ଏଇପରି ହିଡ଼ିମ୍ବା ନିଜ ରୂପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ଏକ ରମଣୀ ରୂପ ଧାରଣ କରେ। ସେଟା ଭୀମଙ୍କୁ ସେ ପତି ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇ ସେଇ କଥା ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ମୋର ଭାଇ ଏ ହିଡ଼ିମ୍ବ ପଠାଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇପରି ନେଇଯିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପତି ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଆଉ ମୋ ଭାଇକୁ କେମିତି ବଧ କରିବେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। କିଏ କହିଲେ? ହିଡ଼ିମ୍ବା। କାହାକୁ କହିଲେ? ଭୀମ। ଆଉ ଏ ହିଡ଼ିମ୍ବା ସେ ଏଇ ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଭାଇ ହିଡ଼ିମ୍ବକୁ ବଧ କଲା। ତାପରେ କୁନ୍ତୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏ 5 ଭାଇମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ବିବାହ ହେଲା କାହାର? ଭୀମଙ୍କର। ସେ ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କ ବିବାହ ହେଇନଥିଲା। 5 ଭାଇମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ବିବାହ ହେଲା ଭୀମଙ୍କର। କାହା ସହିତ? ହିଡ଼ିମ୍ବା ସହିତ। ଆଉ ହିଡ଼ିମ୍ବା ସହିତ ବିବାହ ଯୋଗୁଁ ହିଡ଼ିମ୍ବା ଗର୍ଭରେ ଏକ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଲା। ସେ ସନ୍ତାନ କିଏ? ଘଟୋତ୍କଚ। ସବୁ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଇଠାରୁ ହିଡ଼ିମ୍ବା ବନରୁ ବାହାରି ଗଲେ ସେମାନେ କେଉଁଠାକୁ? ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏକଚକ୍ରା ଗ୍ରାମ, ଯେଉଁଠାରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ଏକଚକ୍ରା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ବୀରଚନ୍ଦ୍ରପୁର କୁହାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ବା ସେ ଏକଚକ୍ର ନାମ ରହିଛି। ସେଠାରେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୃହରେ ଇଏ ମାନେ ଛଦ୍ମବେଶ ରହିଲେ। ସମସ୍ତେ କ୍ଷତ୍ରିୟ 5 ପାଣ୍ଡବ ସେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧାରଣ କରି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୃହରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେଠାରେ ଏକ ରାକ୍ଷସ ଥିଲା ବକାସୁର, ତାକୁ ବଧ କଲେ କିଏ? ଇଏ ଭୀମ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ବ୍ୟାସଦେବ ଆସି ଏମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା ଏକ ସ୍ୱୟଂବର ସଭା ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ରହ ଛଦ୍ମବେଶରେ। ସେହିପରି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୁନ୍ତୀ ସହ 5 ପାଣ୍ଡବ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜ୍ୟରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ।
ଆଉ କୁମ୍ଭାକାର ଗୃହରେ ଇଏ କୁନ୍ତି ଦେବୀ ରହିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଚାରି ଭାଇମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଇଏ କେବଳ ମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା, ଚାରି ଭାଇ ଯିବ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଯାହା ସବୁ ଭିକ୍ଷା କରି ଆଣିବେ ମାତାଙ୍କୁ ଦେବେ। ମାତା ରୋଷେଇ କରିସାରିଲା ପରେ ଦୁଇ ଭାଗ କରିବେ, ଗୋଟେ ଭାଗ ଭୀମଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ କୁନ୍ତି ସହ ଚାରି ପାଣ୍ଡବ ଭାଗ କରି ଖାଇବେ। ସେହିପରି ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂବର ସଭା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଲାଗି, ସେଇ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ, ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆସିଥିଲେ ସେଟାକୁ। ଆଉ ଏମିତି ଏକ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଇଏ ରଚନା କରାଯାଇଛି କ'ଣ, ওই যে ଶିଲିଙ୍ଗରେ ରହିବ ମାଛ, ହଁ ପାଣିରେ ତା ଛାୟା ପଡ଼ିବ, ତଳେ ଯେ ପାଣି ରହିଛି ସେ ତା ଦେଖିକିରି ସେ ମତ୍ସ୍ୟ ଆଖି ଭେଦ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେ ଭେଦ କରିପାରିବ ତା ସହିତ କାହାର ବିବାହ ହେବ? ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର। ହଁ, ସେହିପରି ବହୁତ ଯୋଜନା ଏସବୁ ବ୍ୟାସଦେବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା ଏହିପରି କରିଥିଲା। ତ ସବୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜାମାନେ ସବୁ ଫେଲ୍ ମାରିଗଲେ। ପ୍ରଥମେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଆସିଲେ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ ତ ମୁଁ ତ ବିବାହ କରିବେ ନାହିଁ। ହଁ, ମୁଁ ଯଦି ଇଏ ଲୋକ ଭେଦ କରିପାରିବି ତାହେଲେ ଇଏ କନ୍ୟା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସହିତ ବାହା ହେବ। ସେହିପରି କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ? ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସମର୍ଥବାନ, ସେ ଲୋକ ଭେଦ କରିପାରିବେ। ସେଇ ସଭାରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁମାନେ? ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, କର୍ଣ୍ଣ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ବାଲା। ହଁ, ସେ ଲୋକ ଭେଦ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ? ସେ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ଇଏ ମାନେ ଯେ ବାଣ ଲାଗିଲେ ଚକ୍ରରେ ବାଜିକିରି ସବୁ ତଳକୁ ଖସିଗଲା। ଲୋକ ଭେଦ କରିପାରିଲ ନାହିଁ। କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପାରୁ ଅର୍ଜୁନ କେବଳ ସେଇ ଲୋକ ଭେଦ କଲେ। ହଁ, ଭେଦ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଇଏ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ତ ଏ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଏହିପରି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ମାନେ ରାତ୍ରିରେ ମାତା ସହିତ ଗୃହ ଭିତରକୁ ଥିଲେ କୁନ୍ତି ଦେବୀ। ଆଉ ଭୀମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହିତ ସହକାରେ କହୁଛନ୍ତି, ମା ମା ଆଜି ଆମେ ଏକ ମହାରତ୍ନ ନେଇ ଆସିଛୁ। ଆଉ କୁନ୍ତି ଦେବୀ ନ ଦେଖିକିରି କହିଦେଲେ କ'ଣ, ଯେହେତୁ ଏକ ମହାରତ୍ନ ନେଇ ଆସିଛ ତୁମେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ସମାନ ଭାବରେ ଭାଗ କରିନିଅ। ହଁ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଦେଖିଲେ ମହାରତ୍ନ କହିଲେ କ'ଣ, ଇଏ ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ନାରୀ। ସେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଇକି କୁନ୍ତି ଦେବୀ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ କଥା ବିକୃତ କରିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୁନ୍ତି ଦେବୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ତୁମେମାନେ ମୋତେ କାହିଁକି ଜଣାଇଲ ନାହିଁ? ତୁମେମାନେ କହିଲ କ'ଣ ଇଏ ଏକ ମହାରତ୍ନ, ତୁମେମାନେ କହିଥାନ୍ତେ ଏହିପରି ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ମାନେ କନ୍ୟାକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ। ତ ଏ କଥା ନ କହିକି ଭୀମ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଯେ ମହାରତ୍ନ ନେଇ ଆସେ। ତେଣୁ କୁନ୍ତି ଦେବୀ ନ ଦେଖିକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେଲେ କ'ଣ, ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ସମାନ ଭାବରେ ଭାଗ କରିନିଅ। ଏ କଥା ପାଟିରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ହବ ଏ ଦୈବ ବଶତଃ। କାରଣ ଶିବ ବର ଦେଇଥିଲେ ଏ କନ୍ୟାର ପାଞ୍ଚ ପତି ହେବେ। ହଁ, તે ସବୁ ଦୈବର ବିଧାନ। ସେଇ ହିସାବରେ କୁନ୍ତି ଦେବୀ କହିଲେ ମୋ କଥା ଯେହେତୁ ବାହାରି ଯାଇଛି ମୋ କଥା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ କୁନ୍ତୀଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ଏହିପରି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ହେଲା। તે କଥା ଏଠାରେ ଶିବଙ୍କର। ଏହିପରି ପାଞ୍ଚ ପତି ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଏହିପରି ଏକ ନାରୀ ପାଞ୍ଚ ପତିଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ, ସମାନ ଭାବରେ ସେହିପରି ସେବା କରୁଥିଲେ, କାହାର ଭିତରେ ଭେଦ ଜ୍ଞାନ କରୁନଥିଲେ। ଏହିପରି તે ଅଦ୍ଭୁତ କନ୍ୟା। আর ଏ କନ୍ୟା কোনো ସାଧାରଣ କନ୍ୟା ନୁହନ୍ତି, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ମହାନ ଭକ୍ତ। କେ? ଦ୍ରୌପଦୀ। ସର୍ବଗୁଣରେ ଗୁଣାନ୍ୱିତ। ଏ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ। ତାପରେ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଜାଣିପାରିଲେ ସେତେବେଳେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପୁଣି ଆଦର ସହକାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ନେଇକିରି ସେତେବେଳେ କହିଲେ କ'ଣ, ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଣ୍ଡବ ବନକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ଖାଣ୍ଡବ ବନ ଇଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ନିଦେବ ଯଜ୍ଞରେ ଘିଅ ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ପେଟ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏ ଖାଣ୍ଡବ ବନରେ
କ'ଣ ଅଛି ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଔଷଧି, ତେଣୁ ସେଇ ବନ ଔଷଧି ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ପେଟ ଭଲ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଇଏ ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଲେ କ'ଣ, ମାନେ ଇଏ ଗାଣ୍ଡିବ ଦେଲେ, ରଥ ଦେଲେ, ଅଗ୍ନିଧ୍ୱଜ ରଥ ଆଦି ଏସବୁ ଦେଲେ, ଏ କଥା ରହିଛି। ଆଉ ସେଇ ବନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ କିଏ, ମୟଦାନବ। ମୟଦାନବ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କୃପାରୁ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କୃପାରେ ସେ ବଞ୍ଚିଗଲା। ତାମାନେ ଯେତେ ଜୀବ ଥିଲା ସବୁ ମାରି ଅଗ୍ନିରେ ପକାনো ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୟଦାନ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଜୁନ କୃପାରୁ ସେ ବଞ୍ଚିଗଲା। ତେଣୁ ମୟଦାନବ ସେ ସେତେବେଳେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି କହିଲେ, ଇଏ ପ୍ରତିଦାନ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେତେବେଳେ ମୟଦାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଏହିପରି ଏକ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରିଦିଅ ଯେଉଁଠାରେ ଏମାନେ ରହିପାରିବେ। ତ ସେ ମୟଦାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଇ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରିଦିଅ। ସେ ପ୍ରାସାଦ ନାଁ କ'ଣ, ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ। ଇନ୍ଦ୍ର ଲୋକ ଯେମିତି ଇନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭବନ ପରି ଏଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲେ ଖାଣ୍ଡବନରେ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ। ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଇଏ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥରେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ରାଜାମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ବଡ଼ ଅଭିମାନୀ ଥିଲେ କିଏ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଶେଷରେ ଆସିଲେ। ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ମୟଦାନବ ସେ ପ୍ରାସାଦ ଏମିତି ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଖିରେ ଦିଶିଲା କ'ଣ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମାନେ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ତାଙ୍କର ଆଖିରେ ଦିଶିଲା କ'ଣ, ଜଳ ଭାଗ। ଏତେ ସବୁ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କପଡ଼ା ଟେକିକିରି ଚାଲୁଛି। ତାଙ୍କର ଆଖିରେ ଦିଶିଲା କ'ଣ, ଜଳ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥଳ ଭାଗ। ସମସ୍ତେ ହୋ କରି ହସି ଉଠିଲେ, ଯେମିତି ଆପଣ ହସୁଛନ୍ତି କଥା ଶୁଣି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତ ସମସ୍ତେ ହସି ଉଠିଲେ, ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଗଲା, କପଡ଼ା ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେ ଜାଗାରେ ପ୍ରକୃତିପକ୍ଷେ ଜଳ ରହିଛି ତାର ଆଖିରେ ଦିଶିଲା କ'ଣ, ସ୍ଥଳ ଭାଗ। ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଥରେ ଠକିଛି ଆଉ ଠକିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ତା ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସବୁ ଓଦା ହେଇଗଲା। ଦ୍ରୌପଦୀ ସେ ଦେଖିଲେ, ସେ କହିଲେ, ଅନ୍ଧଙ୍କର ବେଟ ଅନ୍ଧ, ବାପା ତ ଜନ୍ମାନ୍ଧ, ଇଏ ଆଖି ଥାଉ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ। ଏଇଠିରେ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେଇଗଲା। ଏଇ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧର ବୀଜ ଏଠାରେ ରୋପିତ ହେଇଗଲା। ସେଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବଦଲା ନେବା ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ନା, ପିତାଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଦ୍ରୁତ କ୍ରୀଡ଼ା କରି ସବୁ ଆତ୍ମସାତ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। କ୍ଷତ୍ରିୟକୁ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଯଦି କେହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବେ, କ୍ଷତ୍ରିୟ କେବେ ହେଲେ ବିମୁଖ ହେବ ନାହିଁ, ମନା କରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ରୁତ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆହ୍ୱାନ କରାଯିବ, ସେ କେବେ ହେଲେ ମନା କରିବ ନାହିଁ। ତ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ କ'ଣ, ଦ୍ରୁତ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ। ଦ୍ରୁତ କ୍ରୀଡ଼ା ହେଲା। ଦ୍ରୁତ କ୍ରୀଡ଼ା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ଦେବେ, ଶକୁନି। ସେ ତ କପଟି ପାଶା ତା ପାଖରେ ରହିଛି। ସେହିପରି ପ୍ରଥମ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ସହିତ ଇଏ ଶକୁନିର ଇଏ ଦ୍ରୁତ କ୍ରୀଡ଼ା ଚାଲିଛି। ଶକୁନି ବହୁତ ପଲିଟିସିଆନ୍। ପ୍ରଥମେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ ମାନେ ଜୟୀ କରାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଜୟୀ କରାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ 2-4 ଥର ଜୟୀ କରାଇବା ପରେ, ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପଶା ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଏଥିରେ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ବିଜେତା ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଶେଷରେ ପଣ ରଖାଗଲା କ'ଣ, 5 ଭାଇ ସବୁ ସେ ହରେଇ ଦେଲେ। ଇଏ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ବି ଚାଲିଗଲା। ସେଥିରେ ପଣ ରଖିବା ଯୋଗୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଖୁଆଇଦେଲେ। ତାପରେ ଧନ କ'ଣ, 5 ଭାଇ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଥିରେ ଶକୁନି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଇଏ ତ ସବୁ ତ ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମସାତ କରି ନେଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀ ଅଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାକୁ ପଣ ରଖିବେ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ସହଦେବଙ୍କୁ।
ସହଦେବଙ୍କୁ ପନ ରଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଛରେ ହରିଗଲା। ସହଦେବ ଦାସ ହେଇଗଲା କାହାର? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଦାସ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପନ କାହାକୁ ରଖିଲେ? ନକୁଳକୁ। ସେ ବି ସେଇ ପଛରେ ହରିଗଲା। ନକୁଳ ଦାସ ହେଇଗଲା କାହାର? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦାଉ ରଖିଲେ, ସେଥିରେ ବି ହରିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ କାହାର ଦାସ ହେଇଗଲା? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର। ତାପରେ ଭୀମକୁ ରଖାଗଲା, ସିଏ ଏଥିରେ ହରିଗଲା। ଭୀମ ବି ଦାସ ହେଇଗଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର। ତାପରେ ନିଜକୁ ଦାଉ ରଖିଲେ, କିଏ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ସେଥିରେ ହରିଗଲା। ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ସମସ୍ତେ ହିଁ କାହାର ଦାସ ହେଇଗଲା? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର। ଆଉ ରାଜପୁତ୍ର ନାହିଁ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଦାସ। ମୁକୁଟ ସବୁ ଖୋଲିଲେ। ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ମୁକୁଟ ଥିଲା, ମୁକୁଟ ଖୋଲିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେ ତ ଆଉ ରାଜା ନାହାନ୍ତି, ରାଜପୁତ୍ର ନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଦାସ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା କିଏ? ଦ୍ରୌପଦୀ। ହଁ, ଏଇ କଥା ଉଠାଇଲେ। ମାନେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଦାସ ହେଇଗଲେ, ତଥାପି ଶାନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଶକୁନି କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଏକ ମହାରତ୍ନ ରହିଛି। ମହାରତ୍ନ କ'ଣ? ନା ଦ୍ରୌପଦୀ। ହଁ, ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ଆଉ ରଖିଲେ କିଏ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ। ସେଥିରେ ବି ହରିଗଲା। ସେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ଏଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଏକ ନାରୀର ପାଞ୍ଚ ପତି, ଏ ବେଶ୍ୟା, ତାହାକୁ ଏଠାରେ ନେଇ ଆସ, ତାହାକୁ ବିବସ୍ତ୍ର କରି ତୁମ ଉରୁ ଉପରେ ବସାଅ। ଏ ପରାମର୍ଶ କିଏ ଦେଲେ? କର୍ଣ୍ଣ ଦେଲେ। କାହାକୁ ଦେଲେ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। আর ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିତ୍ରଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କାହାକୁ? ଦୁଃଶାସନକୁ। ଦୁଃଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ତାକୁ ନେଇ ଆସେ ସଭାରେ। ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେଟା ଦୁଃଶାସନ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ କେଶ ଧରି ସେ ଆସିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଘଷାଡ଼ି ଘଷାଡ଼ି ନେଇ ଆସିଲେ। ଆସି କୁରୁ ସଭାରେ 20 ଲକ୍ଷ ରାଜା ରାଜକୁମାର ମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ୟାକୁ ବିବସ୍ତ୍ର କରି ମୋର ଉରୁ ଉପରେ ବସା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଉରୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଭୀମ ଭିତରେ ଏତେ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମନେ ମନେ ସେ ସେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ, ଏଇ ଉରୁକୁ ମୁଁ ଭଙ୍ଗ କରିବି। ଇଏ ହେଉଛି କିଏ? ଭୀମ। ଇଏ ସେତେବେଳେ ଏଇ ତାଙ୍କର ମନରେ ଏ ଭାବ ଜାତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏମିତି ସମୟ କ'ଣ? ଦ୍ରୌପଦୀକୁ 20 ଲକ୍ଷ ରାଜା ରାଜକୁମାର ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏଇପରି ତାକୁ ବିବସ୍ତ୍ର କରାଯିବ। ଭାରତର ମହାରାଣୀ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ହେଇଥିଲା। ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞରେ ତାଙ୍କ କେଶ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେଇ କେଶ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁଃଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରି ତାକୁ ଘଷାଡ଼ି ଘଷାଡ଼ି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଅସହାୟ ଭାବରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ସହାୟତା ମାଗିଲେ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ମହାଜନ ହେଲେ ବି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଅର୍ଥରେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମନ ମଲିନ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଉଛି, ବିଷୟୀର ଅନ୍ନ ଖାଇଲେ ମଲିନ ହୟ ମନ, ମଲିନ ମନରେ ନୁହେଁ କୃଷ୍ଣର ସ୍ମରଣ। ଏହିପରି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ଯିଏକି ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥିଲେ, ଧନୁର୍ବାଣ ନେଇ ଯେ ଠିଆ ହୋଇଯିବେ, ଇଏ ଯେତେ ସବୁ ରାଜା ରାଜକୁମାର ମାନେ ବସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅନ୍ନ ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ନତ କରିନେଲା, କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ କୌରବ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ? ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ତ୍ର ଥିବ, କେହି ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ମାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ସିଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅନ୍ନ ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ତାର ମନ ଠିକ୍ ସେହିପରି ମଲିନ ହେଇଗଲା, କୌଣସି ସହାୟତା କଲେ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ନତ କରିନେଲେ। ଏହିପରି କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଏହିପରି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ ନତ କରିନେଲେ। ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ମନରେ ଏ କଥା ଆସିଗଲା, ମୋର ଗୁରୁଦେବ କହିଥିଲେ, ମା ତୁମର ଯେତେବେଳେ ବିପଦ କାଳ ଆସିଯିବ, କେହି ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନା, ତୁମେ କାହାର ଶରଣକୁ ଯିବ? ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଶରଣକୁ ଯିବ। ସେତେ ସେଇ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। କାହାର? ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ। ଇଆଡ଼େ ଦୁଃଶାସନ ବସ୍ତ୍ର ଖେଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହିପରି
ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବରଣ କରିଛନ୍ତି କିଏ? ଦ୍ରୌପଦୀ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟା ହାତରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଏଇପରି ରକ୍ଷା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଶରଣକୁ ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଏକ ହାତ ଶାଢ଼ୀକୁ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ଉଠେଇକିରି ଗୋବିନ୍ଦକୁ, ତଥାପି ଗୋବିନ୍ଦ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦ କେତେବେଳେ ଆସିବ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦ୍ରୌପଦୀ କହୁଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ତବୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନ ମେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି ଇତି ସଂସ୍ମୃତ ପ୍ରାଣଂ ଧାରୟାମି ଅହମ୍। এই ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ କିଏ? ଦ୍ରୌପଦୀ। ଦୁଇ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରସାରଣାପନ୍ନ। କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଗୋବିନ୍ଦ ତବ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନ ମେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି ଇତି ସଂସ୍ମୃତ ପ୍ରାଣଂ ଧାରୟାମି ଅହମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ এই କଥା ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରୁଛେ, ମୋର ସ୍ମରଣ କରୁଛେ, ମାନେ ତୁମର ଭକ୍ତର ବିନାଶ ନାହିଁ। তুমি এই ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ, ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମକୁ ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି, ମୋର ଲାଜ ରକ୍ଷା କରେ। ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ହେ ଯଦୁପତି, ହେ ଯାଦବ, ମୋର ଲାଜ ରକ୍ଷା କରେ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଏଇପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ ହୋଇ ଦୁଇ ହାତ ଟେକିକିରି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଶରଣକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ସହିତ ଥିଲେ କେଉଁଠାରେ? ଦ୍ୱାରକାରେ, ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ପାଖରେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ, ଭଗବାନ ଅଭିନ୍ନ। ଦ୍ରୌପଦୀ କେଉଁଠାରେ? ଭଗବାନ କେଉଁଠାରେ? ଦ୍ରୌପଦୀ କୁରୁସଭାରେ, ହସ୍ତିନାପୁର। ଆଉ ଭଗବାନ ସହିତ କେଉଁଠାରେ ଥିଲେ? ଦ୍ୱାରକାରେ। କେମିତି ସେ ଜାଣିପାରିଲେ? ଏଠାରେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ କହୁଛି, ଏତ ବାଟରେ ସେ ଶୁଣିପାରିଲେ କେମିତି? କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଭଗବାନ ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ ଏଠାରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଆମେ ଏଠାରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛେ, ଆଉ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ? ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ। ସେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି। আর এই নাম ভগবান ঠাରୁ অভিন্ন ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ହେବ, ସେଇ ନାମ ସହିତ ନାମୀ ରୂପେ ପ୍ରକଟ ହେଇଯିବ, କୃଷ୍ଣ ରୂପେ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ସେ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ହରିଦାସ ଠାକୁର ନାମ କରିଥିଲେ ଶୁଦ୍ଧ ନାମ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଯେତେ ଲୀଳା ତାଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ପରିସ୍ଫୁଟ ହେଇଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କେବଳ ନାମ ଛାଡ଼ି ପାରିନଥିଲେ। 24 ଘଣ୍ଟା 3 ଲକ୍ଷ ନାମ ପ୍ରତିଦିନ କରୁଥିଲେ। କେଉଁଥି ଲାଗି? ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ସେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଶୁଦ୍ଧ ନାମ। କାହିଁକି ନା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଏ କୃଷ୍ଣର ଯେତେ ଲୀଳା ନାମେ ବିଦ୍ୟମାନ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯେତେ ଲୀଳା ଏ ନାମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ହେବ, ସେଇ ଲୀଳା ଯେତେ ପ୍ରକଟ ହେବ, ସେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ପାଟିରୁ ନାମ ଛାଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ନାମ କରିବାକୁ ଯାଇ ଶୋଇଯାଉଛେ, ଭୁଲି ଯାଉଛି। ତାମାନେ ଆମର ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ସବୁ ଅପରାଧଯୁକ୍ତ ନାମ। ତେଣୁ ଆମର ଏଇପରି ଆଲସ୍ୟ ଏସବୁ ଆସୁଛି, ଆମେ ନାମ କରିବା ସମୟ ଶୋଇଯାଉଛେ। ଏସବୁ ଅପରାଧଯୁକ୍ତ ନାମ। ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ପରିସ୍ଫୁଟ ହେଇଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ସେ ନାମ ଛାଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁ କଥା ଭୁଲିଯାଉ, ଖିଆ ପିଆ ବିଶ୍ରାମ ସବୁ କଥା ଭୁଲିଯିବ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେତେ ଦୁଇ ହାତ ଟେକିକିରି ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ହେ ଯଦୁପତି, ହେ ଯାଦବ, ମୋର ଲାଜ ରକ୍ଷା କର। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେଇଠୁରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା। ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କଲା। ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଅବତାର। ଅନନ୍ତ ଅବତାର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅବତାର। କେଉଁ ଅବତାର? ବସ୍ତ୍ର ଅବତାର। ଦୁଃଶାସନ, ଯାହାର ଦେହରେ ହଜାର ହସ୍ତିର ବଳ, ସେ ଖେଚୁଛି କି କ'ଣ? ଶାଢ଼ୀ ଖେଚୁଛି ଖେଚୁଛି ଖେଚୁଛି, ହଜାର ହସ୍ତିର ବଳ ସବୁ ଫେଲ ମାରିଗଲା। ଦୁଃଶାସନ କନଫ୍ୟୁଜରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଇଏ ନାରୀ ନା ଶାଢ଼ୀ, ଶାଢ଼ୀ ନା ନାରୀ? କନଫ୍ୟୁଜରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆରେ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ଖେଚୁଛି, କେତେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଦେହରେ କେତେ ହାତ ଶାଢ଼ୀ? 10 ହାତ। ଏ ହଜାର ହସ୍ତି ବଳ ଖେଚୁଛି আর ଶେଷ ହଉନି। ସେ ତ କନଫ୍ୟୁଜରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଏ ନାରୀ ନା ଶାଢ଼ୀ, ଶାଢ଼ୀ ନା ନାରୀ କହିକି ତା ଦେହର ହଜାର ହସ୍ତିର ବଳ ଫେଲ ମାରିଗଲା। ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ସ୍ତୂପ ହେଇଗଲା, ବସି ପଡ଼ିଲା। କିଏ? ଦୁଃଶାସନ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି
ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଲାଜ ରକ୍ଷା କଲେ। କାହିଁକି ଏହିପରି ବସ୍ତ୍ର ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯଦି ଶିଶୁପାଳକୁ ଏ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯଦି ବଧ କରିଥିଲେ, সেই ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ସ୍ପର୍ଶରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହାତରେ ଟିକେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଉଥିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେଟା ଦ୍ରୌପଦୀ ନିଜ ଶାଢ଼ୀ ଛିଣ୍ଡିକିରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଟିକେ ଶାଢ଼ୀ ଦାନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ତାର ପ୍ରତିଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ଦେଉଛନ୍ତି କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଅବତାର। କେହି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ଦାନ କରିବେ କୋଟି ଗୁଣ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯିବ। ହଁ, ତେଣୁ ଦାନ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ କରାଯାଏ। ହଁ, ତ ଦାନ ଏହିପରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଦାନ କଲେ ତା କୋଟି ଗୁଣ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯିବ। ଏହିପରି ଭଗବାନ ତା ପ୍ରତିଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମର କଥା ହେଉଥିଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ସତୀ। এই ଶିବଜୀ କହିଲେ ତୁମେ ସର୍ବଦା ସତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା। କେଉଁଥିଲାଗି? ମୋର ଅଂଶ ଦୁର୍ବାସା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତୁମେ ଲଙ୍ଘନ କରିଛ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛ। ଆଉ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ନିନ୍ଦା କରିବା ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁମେ ନିନ୍ଦା କରିଛ। ସେଇ ଅପରାଧ ଯୋଗୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଇ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏହିପରି ପୁରୁଷ ସଭାରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିଲା, ଏ ଲାଞ୍ଛନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହିପରି ଦୁଃଶାସନ ଏକ ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ କେଶ ପକଡ଼ିକରି ଏହିପରି ଘଷାଇ ଘଷାଇ ନେଇ ଆସେ। ଏଇସବୁ ଦୁଃଖ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏସବୁ ଦୁଃଖ। ତାପରେ ଦେଖାଗଲା କ'ଣ? ଏହିପରି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା, ସମଗ୍ର ସଭା ନିସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ଧ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି କହିଲେ। ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧାରୀ, ହଁ, ସେ ସେତେବେଳେ କହିଦେଲେ। ସେ ସେତେବେଳେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ଏକ ସତୀ ନାରୀଙ୍କୁ ଅପମାନ କରାଯାଉଛି, ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସମସ୍ତେ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତେଣୁ ହେ ରାଜନ, ସେ କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତାମାନେ ସେ ସତୀ ନାରୀ, ସେ ଯଦି ଅଭିଶାପ ଦେବେ ଏ ସମସ୍ତେ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ସତୀ ନାରୀ ଯଦି କାହାକୁ ଯଦି ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେବେ ତାର ମହା ବିପଦ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଦ୍ରୌପଦୀର ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେଟା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ ଖୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ଦ୍ରୌପଦୀ ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି, ତୁମେ ବର ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ପ୍ରଥମ ବର ମାଗୁଛନ୍ତି, ହେ ମହାରାଜ, ମୋତେ ଯଦି ବର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଏ ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ଯେ ପୁତ୍ର, ସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କ ଔରସ ଯେ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଇଥିଲେ, ସେ ପୁତ୍ରକୁ କେବେ ହେଲେ ଦାସ ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ପରିଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତଥାସ୍ତୁ କରିଦେଲେ। ତାମାନେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦାସ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ପୋଷା ଖେଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ରୌପଦୀ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଧର୍ମରାଜ ଏ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରାଇଦେଲେ। ପୁଣି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହୁଛନ୍ତି ବର ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପୁଣି ଇଏ ସେତେ ଦ୍ରୌପଦୀ ବର ମାଗୁଛନ୍ତି, ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ନକୁଲ ସହ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହ ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ତଥାସ୍ତୁ କରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ନକୁଲ ସହଦେବ ଅସ୍ତ୍ର ସହ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା। ପୁଣି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବର ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଇଏ ସେତ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେହେତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟାନୀ, କିଏ? ଦ୍ରୌପଦୀ, ମୁଁ ଦୁଇଟା ଅଧିକ ବର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ନାହିଁ, ତୃତୀୟ ବର ମୁଁ ମାଗିବି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟାନୀ। ଏତିକି ଆମର ଯଥେଷ୍ଟ। କେତିକି? ଯେ ପ୍ରଥମ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜକୁ ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ନକୁଲ ସହଦେବ ଅସ୍ତ୍ର ସହ ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ଏବେ ସେମାନେ ନିଜ ବୀର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତାପ ଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁ ଅଧିକାର କରିବେ। ଭୀମଙ୍କର ହାତରେ ଗଦା ଆସିଯାଇଛି, ଆଉ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ହାତରେ ଗାଣ୍ଡିବ ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ମାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯାହା ଅଛି ନିଜ ପ୍ରଭାବରେ ସବୁ କିଛି ଅଧିକାର କରିନଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଏ ସବୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଆଦି ସବୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ।
ମାନେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମାଗି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଛି ଏ ସତୀ ନାରୀ, ହଁ ଅଭିଶାପ ଦେବେ ତ ସମସ୍ତ ନାଶ ହେଇଯିବ। ସେଥିଲାଗି ସବୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ଏଇପରି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଚାରି ଭାଇ ଏବଂ ଇଏ ଦ୍ରୌପଦୀ ସହ ଏଇପରି ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥକୁ ଫେରିଗଲେ। ଯେତେ ଫେରିଗଲେ ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହେଇଗଲେ। ଯାଇକିରି ପିତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଦାସ କରି ନେଇଥିଲି, আর ଆପଣ ବିନା ଏଥିରେ ସବୁ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ଥରେ ପାଶା ମାନେ ଦୂତ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ପୁଣି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏମାନେ ଫେରିଛନ୍ତି ଏବେ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥକୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକ ପଠାଇଦେଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଦୂତ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ପୁଣି ଆସିଲେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେତେ ଦୂତ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଦୂତ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଯେଉଁମାନେ ହରିଯିବ 12 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନବାସୀ ହେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଅଜ୍ଞାତବାସ ରହିବେ। ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ଯଦି ପୁଣି ଯଦି ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ପୁଣି 12 ବର୍ଷ ବନବାସ ରହିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଶକୁନିର ପରାମର୍ଶ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏଇ ମତ ଦେଲେ, କାହାକୁ ଶୁଣାଇଲେ? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ। ଏଇପରି ସେ ଏଠାରେ ଏଇ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇ ଏଇ ପନ ରାଖିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେତେ ଦୂତ କ୍ରୀଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଏଇ ସର୍ତ୍ତ କରାଗଲା, ଯେଉଁ ପକ୍ଷ ହରିଯିବ ସିଏ ମାନେ 12 ବର୍ଷ ବନବାସକୁ ଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ରହିବ। ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ଯଦି ପୁଣି ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ପୁଣି 12 ବର୍ଷ। ତାମାନେ ଇଏ ଶକୁନିର ପ୍ଲାନ୍, ମାନେ ସେମାନେ ହରିବେ ନାହିଁ, ହରିବେ କିଏ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ। ଆଉ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ 12 ବର୍ଷ ବନବାସରେ ରହିବ। ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏଠାରେ ରାଜା ହয়ে ରହିବେ। ପୁଣି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଅଜ୍ଞାତବାସ, ଅଜ୍ଞାତବାସ ପୁଣି ଯଦି ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ପୁଣି 12 ବର୍ଷ ରହିଗଲା, ଇଏ ରାଜା ହয়ে ରହିବେ, ଆୟୁଷ ସରିଯିବ। ତ ଏସବୁ ପ୍ଲାନ୍, ଏସବୁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍। ତ ଏଇସବୁ ଶକୁନି ଏସବୁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍। ତ ଏଇପରି ପ୍ରଥମ ଦାଅ ଧରାଗଲା। ଯିଏ ପ୍ରଥମ ଏଥିରେ ହରିଗଲେ କିଏ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ। ଏ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହେଲା? 12 ବର୍ଷ ବନବାସ, 1 ବର୍ଷ ଅଜ୍ଞାତ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁନ୍ତୀ ଦେବୀ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ, ତାଙ୍କ ବୟସ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେ ବିଦୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି କିଏ? ଦ୍ରୌପଦୀ। 5 ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ସହିତ କିଏ? ଦ୍ରୌପଦୀ। ଦ୍ରୌପଦୀ ସହ ଏ 5 ପାଣ୍ଡବ ଏ ବନବାସକୁ ଗଲେ। ପ୍ରଥମେ ରହିଲେ କେଉଁଠାରେ? ନା ସେମାନେ ରହିଲେ କାମକ ବନରେ। ବୃନ୍ଦାବନ ସେଠାରେ ଯେ କାମକ ବନ ରହିଛି, କାମକ ବନରେ ଯାଇ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। କାମକ ବନରେ ଯେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ ବିଧାନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଏକ ରନ୍ଧନ ପାତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ରନ୍ଧନ ପାତ୍ର ଦ୍ରୌପଦୀ ଯାହା ରୋଷେଇ କରିଥିବେ, ଯେତେ ଅତିଥି ଆସିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଖାଇସାରିବ ସେଇଦିନ ଆଉ କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବନି, ତା ପରଦିନ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଇପରି ଅଦ୍ଭୁତ ଏକ ପାତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା। ତ ସେଇ ପାତ୍ର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିଦେଲେ? ଏ 5 ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯାହା କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ଶାଗ ଅନ୍ନ ଆଦି, ଦ୍ରୌପଦୀ ସେଥିରେ ରନ୍ଧନ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଅତିଥିମାନେ ଆସିଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ଅତିଥି ଯେତେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ମୁନି ଋଷିମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପେଟ ଭରି ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ 5 ପାଣ୍ଡବମାନେ ଖାଇବେ। 5 ପାଣ୍ଡବମାନେ ଅତିଥି ସେବା ପରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଶେଷରେ କିଏ ଖାଇବେ? ଦ୍ରୌପଦୀ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଦିନରେ ଆଉ ଯିଏ ଆସିବ କାହାକୁ କିଛି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହିପରି କ'ଣ ହେଇଛି? ପୁଣି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି କିଏ? ଇଏ ଶକୁନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ସହିତ। ଏମିତି ସମୟ ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ? ଦୁର୍ବାସା ମୁନି 10,000 ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କେଉଁଠାରେ? ମାନେ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ। ଶକୁନି ସେତେବେଳେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି କାହାକୁ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଇଏ ତୁମର ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। 10,000 ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ସବୁ ଆଇଟମ୍ ତିଆରି କରିବ। ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ତିଆରି କରି 10,000 ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବାସା ମୁନିକୁ
ଆକଣ୍ଠ ଭୋଜନ କରାଇବ। ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ଯେତେ ଶୋଇ ଯାଇଥିବେ, ତାପରେ ଶୋଇବା ପରେ ଯଦି ଉଠିବେ, ତୁମେ ଯାଇକି ନତମସ୍ତକେ ପ୍ରଣତ ହେଇ ପ୍ରଣାମ କରିବ। ଆଉ ସେ ତୁମ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯିବେ। ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ତୁମର ଏଇପରି ଆଚରଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ, ସେତେ ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇ ତୁମକୁ ବର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ତୁମେ ସେତ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି କହିବେ, ହେ ମୁନିବର, 10,000 ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଆପଣ ଆମରି ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ଆସି ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ବର আর କ'ଣ ଅଛି? ହଁ, କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ ତୁମକୁ ପୀଡ଼ାପିଡ଼ି କରି ନା ବର ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ମୁଁ ବର ଦେବି। ସେ ତ ତୁମେ କହିବେ କ'ଣ, ଯେ ମୁନିବର ଯଦି ବର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ବର ଦିଅନ୍ତୁ। 10,000 ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଆପଣ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଯେମିତି କୀର୍ତ୍ତାର୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଭାଇମାନେ ସେ ବନବାସରେ ଅଛନ୍ତି, ଅପରାହ୍ନ ଯାଇକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ? ଦ୍ରୌପଦୀ ଖାଇସାରିବେ, ଏ 10,000 ଶିଷ୍ୟ ସହ ଯେତେବେଳେ ସେଟାକୁ ଯିବେ, ଆଉ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଧର୍ମରାଜ ସେ ତ ପ୍ରଥମ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେନି। ଇଏ ମୁନିବର ରୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଅଭିଶାପ ଦେବେ, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ସହ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ସବୁ ଭସିବେ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଇଏ ଶକୁନି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ପ୍ଲାନ୍ ଦେଲେ, ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୋହ ତ ଲାଗିଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍, ଯାହା 14 ପୁରୁଷ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ କେବେ ଭୋଜନ କରିନଥିଲେ, ସେହିପରି ସବୁ ଆଇଟମ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। আর এইপରି 10,000 ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବାସା ମୁନିଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ କେବେ ହେଲେ ଏଇପରି ଆଇଟମ୍ ଆଖିରେ ଦେଖିନଥିଲେ, ଖାଉନଥିଲେ। ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ପାଇଛି, ଗବା ଗପ ପେଟ ଦେଉଛି, କଣ୍ଠ ହେଇଯାଇଛି। କଣ୍ଠ ଯେତେ ହେଇଯାଇଛି, ବସିପାରେନି, ଉଠିବ, ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ। 10,000 ଶିଷ୍ୟ ସହ ଯେ କଣ୍ଠ ଭୋଜନ କଲେ ସେ ରହିପାରିବେ କି? ନିଦ ମାଡ଼ିକି ବସିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୋଇଯାଏ। 10,000 ଶିଷ୍ୟ ସହ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଶୋଇଯାଇ ଉଠୁଛନ୍ତି ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ। ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେଇ ଶକୁନିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଆସି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି, ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି। ଏ କପଟ ଭକ୍ତି ଦେଖ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେ ତ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଦୁର୍ବାସା ମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ବତ୍ସ, ତୁମେ ଆଜି ମୋର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଏତେ ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ ଦେଇଛ, ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି। ତୁମେ ବର ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛି, ହେ ମୁନିବର, 10,000 ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଆପଣ ଆସି ଏଠାରେ ପଦାର୍ପଣ କରି ଆମକୁ ଧନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ବର ମାଗିବି? ନା, ତୁମେ ବର ମାଗ, ମୁଁ ବର ଦେବି। ତ ହେ ମୁନିବର, ଯଦି ବର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, 10,000 ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଆପଣ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କୀର୍ତ୍ତାର୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ସହ ବନବାସରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ 10,000 ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେଠାରେ ଯାଇକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କୀର୍ତ୍ତାର୍ଥ କରନ୍ତୁ। ତଥାସ୍ତୁ। ଦୁର୍ବାସା ମୁନି କହିଦେଲେ, ତଥାସ୍ତୁ। ତ ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ? ଅପରାହ୍ନ ସମୟ ଦ୍ରୌପଦୀ ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି, ଅତିଥି ସେବା, ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ସେବା ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ନିଜେ ଖାଇକିରି ସେ ପାତ୍ରଟି ଧୋଇକିରି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ସମୟରେ 10,000 ଶିଷ୍ୟ ସହ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଚାରି ଭାଇମାନଙ୍କ ସହ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ମୁନିବର ଏଠାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯେ ଧର୍ମରାଜ ସାଙ୍ଗେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି ଚାରି ଭାଇମାନଙ୍କ ସହ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣତ ହେଇ ସେତେବେଳେ ଇଏ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ, ମୁନିବର, ଆପଣମାନେ ଆମର ଆଶ୍ରମେ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତାର୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଭୋଜନ କରିବେ। ମୁନିବାର କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ଭୋଜନ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଆସି ତାମାନେ ଯମୁନାରେ ଯାଇ ସ୍ନାନ କରି ଆସିବୁ, ତାପରେ ଭୋଜନ କରିବେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଜାଣିନଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଖାଇସାରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେ ରନ୍ଧନ ପାତ୍ର ରହିଛି, ଏ 10,000 ଶିଷ୍ୟ ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଇଏ ମୁନିବର 10,000 ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ? ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ଯମୁନାରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ। ସ୍ନାନ କରି ତର୍ପଣ କରି ଫେରି ଆସିବେ। ଆଉ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଚାରି ଭାଇମାନଙ୍କ ସହ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଖେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି 10,000 ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବାସା ମୁନିଙ୍କୁ ମୁଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି, ସେମାନେ ଆସି ଭୋଜନ କରିବେ। ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଖାଇସାରିଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବି ନା। ଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେବ?
ଏ 10,000 ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବାସା ମୁନିକୁ ମୁଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି, ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଯଦି ନ ଦେଇପାରିବେ ମୁନିବର ଯଦି ରୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ, ଅଭିଶାପ ଦେବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଇଯିବୁ। ତେଣୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଆସିଲା, ଯେପରି କୁରୁସଭାରେ ମୋତେ ଯେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପାଖରେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲି, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲି, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲି, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲି, କେହି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ଗୁରୁଙ୍କର ସେଇ ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଯେତେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲି, ଗୋବିନ୍ଦ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇ ମୋର ଲାଜ ରକ୍ଷା କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଘୋର ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସେଇ ଗୋବିନ୍ଦ ବ୍ୟତୀତ କେହି ଆମମାନଙ୍କୁ ସଙ୍କଟରୁ ମୁକ୍ତ କରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ ହୋଇ, ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ହେ ଯଦୁପତି, ହେ ଯାଦବ, ଏ ସଙ୍କଟରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସହିତ ପାଲଙ୍କରେ ଶୋଇଥିଲା ଦ୍ୱାରିକାରେ, ଆଟ ପାଟରାନୀ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ରତ ଥିଲେ। ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀ ଏହିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ ହୋଇ ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପାଳଙ୍କର ଲମ୍ଫ ଦେଇ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା କାମବନରେ। ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି, ଦ୍ରୌପଦୀ, ଦ୍ରୌପଦୀ, ଦ୍ରୌପଦୀ। ଦ୍ରୌପଦୀ ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ହାତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ମତେ ମୋର ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଛି, କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, ଏଥିଲାଗି ତ ମୁଁ ଡାକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନାହିଁ ନା, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ମୋର ପେଟ ଥଣ୍ଡା ହଉ, ତାପରେ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ମୁଁ ଶୁଣିବି। ଦ୍ରୌପଦୀ ସହିତ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ପାତ୍ରଟି ଆଣି ଦେଖାଇଲେ, ଶୁଣ ମାଜିକରି ଘଷି ଧୋଇକରି ରଖିଦେଇଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ଆଙ୍ଗୁଠି ତାହା ଭିତରେ ଟିକେ ଶାଗ କ'ଣ ସେତିକି ନେଇ ମୋର ହାତରେ ଦିଅ। ତ ଇଏ ଦ୍ରୌପଦୀ କ'ଣ କରିବେ, ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଦ୍ରୌପଦୀ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ, ହଁ, ସେ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଶାଗ ନେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହାତରେ ଦେଲେ। କୃଷ୍ଣ ପାଟିରେ ପକାଇଲେ, କହିଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ନେଇ ଆସ। ପାଣି ପିଇଲେ, କୃଷ୍ଣ ଆକଣ୍ଠ ଭଜନ ହେଇଗଲା, ହେକୁଟି ଉଠାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ତ ଏଇଟା 10,000 ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଏ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ଯମୁନାରେ ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ, ଦେହ ମାର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ଏମିତି ସମୟ ଦେଖାଗଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆକଣ୍ଠ ଭୋଜନ ହେଇଯାଇଛି। 10,000 ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକଣ୍ଠ ଭୋଜନ ହେଇଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପଚାରି, ଗୁରୁଦେବ ଏଇ କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ, ଦେହ ମାର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ଆକଣ୍ଠ କେମିତି ଭୋଜନ ହେଇଗଲା? ସେତେ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆରେ ଆରେ ଏ ପାଣ୍ଡବମାନେ ବୈଷ୍ଣବ, ମୁଁ ଥରେ ବୈଷ୍ଣବକୁ ଅବମାନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର କବଳ ପରି ମୋର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା। ହଁ, ସେ ଅମ୍ବରୀଶଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ତ ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ଏଇଠିରୁ ପଳେଇ ଯିବା, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ଆମେ ଯଦି ନ ଖାଇବୁ ଆମର ଅପରାଧ ହେଇଯିବ, ଏଇଠିରୁ ଆମେ ଅପରାଧରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଏଇଠିରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଦାୟ ନେବା। ତ ଗୁରୁ ଏଇ କଥା କହିଲେ, 10,000 ଶିଷ୍ୟ ସହ ସେଇଠିରୁ ବିଦାୟ ନେଲା, ଆଉ କେହି ଆସିଲାନି। ଏଇଆଡ଼େ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭୀମଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାଅ ତୁମେ ଯାଇକିରି 10,000 ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବାସାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ନେଇ ଆସ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦିଆଯିବ। ଭୀମସେନ ଆସିଲେ, କାହାକୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତା ଯମୁନା ତୀରରେ ଏକ ମୁନି ବାସ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ 10,000 ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୁନିବାର କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଥିଲି ସବୁ ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ମନେ ହେଲେ ଏଇଠୁ ସେ ସବୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭୀମ ଆସି କହିଦେଲେ, ସେମାନେ ସେଇଠିରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲି, ଏଇ ମହାସଙ୍କଟରୁ ଏ ରକ୍ଷା କଲେ କିଏ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ସର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଆମକୁ କାହା ଶରଣକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରଣ। ହଁ, ଏହିପରି ଦ୍ରୌପଦୀ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବର ଜୀବନରେ କେତେ ଦୁଃଖ, ସମସ୍ତେ ରାଜପୁତ୍ର ହୋଇ ରାଜକନ୍ୟା ହୋଇ ଏ ବନରେ ଏହିପରି କେତେ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ସମୟ କୃଷ୍ଣ ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କାହିଁକି ଏହିପରି ଦୂତ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଏହିପରି ପଣ ରଖିଲେ? ହଁ, ନିଜେ ତ ଦୁର୍ଯୋଧନ ଦାସ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ପୁଣି ଆପଣ ଦାସ ହୋଇ ପୁଣି ଦ୍ରୌପଦୀକୁ କେମିତି ସେଠାରେ ପଣ ରଖିଲେ? ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଧିକାର ନଥିଲା। ସେ ତ ଅର୍ଜୁନ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏତେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେଉଛି?
ଦ୍ରୌପଦୀ କାହିଁକି ଏତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡୁଛି? ସେଟା କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଖୋଲିକିରି ଏଇ କଥା ଯେ ତୁମେମାନେ ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ପାଳନ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ, ଅବମାନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ତୁମେ ଏଇପରି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଛ। ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ନିଜ ମୁଖରେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଦ୍ରୌପଦୀ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଏଇପରି ସେ କାହାର କନ୍ୟା ଥିଲେ? ମେଧା ଋଷିଙ୍କର କନ୍ୟା ଥିଲେ। ଆଉ ଇଏ ଯେତେ ଜାତ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ମା ଦେହ ରାଖିଲେ। ସେଟା ମୁନି ମେଧା ଋଷି ନିଜ ହାତରେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିଲେ କାହାକୁ? ନିଜ କନ୍ୟାକୁ। ଏହିପରି କନ୍ୟା ଯେତେ ବିବାହ ଉପଯୋଗୀ ହେଇଥିଲେ, କନ୍ୟା ନିଜ ମୁଖରୁ ପିତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ହେ ପିତା, ମୋର ସଖୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବିବାହ ହେଇଗଲା, ମୋତେ କାହିଁକି ଆପଣ ବିବାହ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ତ ସେତେବେଳେ ସେ ମେଧା ଋଷି କହିଥିଲେ କନ୍ୟାକୁ ତୁମେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ତୁମ କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି, ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ହାତରେ ତୁମକୁ ଅର୍ପଣ କରିବି। ଏଇ କଥା କହୁ କହୁ ତାପରେ ମେଧା ଋଷି ଦେହ ରାଖିଲେ। ଇଏ କନ୍ୟା ସେତେବେଳେ ଅନାଥିନୀ ହୋଇଗଲେ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ସମୟରେ ମେଧା ଋଷିଙ୍କର ମାନେ ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ କିଏ? ଦୁର୍ବାସା ମୁନି। ଏଇ ଦୁର୍ବାସା, ସେଇ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ସେଟାକୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସଖାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ। ଆସି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ସଖା ଦେହ ରଖିଛନ୍ତି ମେଧା ଋଷି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ବହୁତ ଦୁଃଖିନୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କନ୍ୟା ସେତେବେଳେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି କହୁଛନ୍ତି ହେ ମୁନିବର, ଆପଣ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନାଥିନୀ, ମୋର ସଖୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ତେ ବିବାହ ହେଇଯାଇଛି, ମୋର କେମିତି ବିବାହ ହେବ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁନି ଋଷି କହିଲେ ତୁମେ ଦୁଃଖ କର ନା, ତୁମକୁ ଏକ ବ୍ରତ ପାଳନ କଥା ମୁଁ କହିବି, ତୁମେ ସେଇ ବ୍ରତ ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯଦି ପାଳନ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖର ଅବସାନ ଘଟିବ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୌଭାଗ୍ୟର ଉଦୟ ହେଇଯିବ, ଆଉ ତୁମର ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ସହିତ ବିବାହ ହେଇଯିବ। ଏ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଥିଲେ ସେଇ ମେଧା ଋଷିଙ୍କର କନ୍ୟା କେଉଁବ୍ରତ? ତ ସେତେ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି କହିଲେ ଆଉ 3 ମାସ ପରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ଆସୁଛି, ତୁମେ ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ପାଳନ କରିବ। ବ୍ରତ ବିଧି ସବୁ କହିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ କନ୍ୟା ରୁଷ୍ଟ ହେଇ କହୁଛନ୍ତି ହେ ମୁନିବର, ମୁଁ ତ ନିଜ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ଜଳୁଛି, ପୁଣି ଆପଣ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦୁଃଖରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏ ମାସ ତ ମଳ ମାସ, କେହି ଏହାକୁ ଆଦର କରନ୍ତି ନା, ସେଇ ମାସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା କହିବା ଯେ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ରୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ରୁଷ୍ଟ ହେଇ ସେ ସେତେ କହିଦେଲେ କାରଣ ତୁମେ ଯେହେତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସକୁ ମଳ ମାସ କହି ତାକୁ ଅବଜ୍ଞା କଲ, ମୋର ଆଦେଶକୁ ଲଙ୍ଘନ କଲ, ତୁମେ ଏହିପରି ଉପଯୁକ୍ତ ପତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଏଇ ଅବମାନ ଯୋଗୁଁ, ଏଇ ଅପରାଧ ଯୋଗୁଁ ତୁମକୁ ସର୍ବଦା ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ତ ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜ ମୁଖରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇପରି ତାପରେ ଦେଖାଗଲା କ'ଣ, ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ଏଇ କଥା କହି ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଇଏ କନ୍ୟା ସେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଲଙ୍ଘନ କଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ତ ଅନାଥିନୀ ହୋଇ ଶିବଙ୍କ ଆରାଧନା କଲେ 9,000 ବର୍ଷ ଧରି କଠୋର ତପସ୍ୟା। ସେତେ ଶିବଜୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକଟିତ ହେଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ବର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ଇଏ ସେତେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ମାଗିଲେ କ'ଣ, ପତିଂ ଦେହି ପତିଂ ଦେହି ପତିଂ ଦେହି ପତିଂ ଦେହି ପତିଂ ଦେହି 5 ଥର କହିବା ଯୋଗୁଁ ଶିବଜୀ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ତୁମେ 5 ଜଣ ପତି ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେତେ ପୁଣି ଯିଏ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଏକ ନାରୀର 5 ପତି ମାନେ ସେ ତ ଅସତୀ, ଆପଣ କାହିଁକି ଏହିପରି ବର ମତ ଦେଉଛନ୍ତି? ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଲେ। ଶିବଜୀ କହିଲେ ତୁମେ ଅସତୀ ହେବ ନାହିଁ, ତୁମେ ସର୍ବଦା ସତୀ ଅବସ୍ଥା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେହେତୁ ମୋର ଅଂଶ ପ୍ରକାଶ ଦୁର୍ବାସା ମୁନିଙ୍କର ଆଦେଶ ଲଙ୍ଘନ କରିଛ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛ, ଯେଉଁଥିଲାଗି ଭଗବାନ ନିନ୍ଦିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ତୁମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛ, ଏଥିଲାଗି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ଅବମାନ କରାଯିବ। ସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଆଦି ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି କହିଲେ ଯାହା ହେଇଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏ ଦୁଃଖରୁ ଆମେ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା? ସେଟା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ
ମାସ ପରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ଆସୁଛି। ଦ୍ରୌପଦୀ ସହ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ପାଳନ କର, ଯେଉଁଥିଲାଗି ତୁମମାନେ ହିତ ରାଜ୍ୟ ପୁଣି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଏହି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ସହ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ପାଳନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ 12 ବର୍ଷ ବନବାସ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଅଜ୍ଞାତବାସ ଆରାମସେ କଟିଗଲା। ତାପରେ ଫେରି ଆସେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜେତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଆଜି ବିଜେତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଏକଛତ୍ର ସମ୍ରାଟ ରୂପରେ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଲା କିଏ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ। ହସ୍ତିନାପୁର ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ରାଜା ଧର୍ମ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଏହିପରି ଭଗବାନ ଧର୍ମ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଦ୍ୱାରକାକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଯଦୁକୁଳକୁ ନାଶ କରି ସେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ କଲେ। କିଏ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଏ ସମାଚାର ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ପାଇଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣ ନାହାନ୍ତି ତ ଆମେ ଆଉ ରହିବା ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତ ଲୋକ। ଯେତେଦିନ କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ସେତେଦିନ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏ ପୂଜା ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ ରହିବା ନାହିଁ। ସେ ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କେତେ ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ? ହଁ, କେତେ ବର୍ଷ ରାଜଗଦିରେ ବସି ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ? ହଁ, କେତେ ବର୍ଷ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କେତେ ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ? ତା ବି ଜାଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। 36 ବର୍ଷ, ମାତ୍ର 36 ବର୍ଷ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ପରେ 36 ବର୍ଷ କେବଳ ରାଜଗଦିରେ ବସିଥିଲେ। 36 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେ କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ରାଜଗଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଳବତ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଅନାସକ୍ତ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକ, ଆମେ ଗୃହ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନା। ଗୃହରେ ପଚି ପଚି ମରିବ, ତଥାପି ଗୃହ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ତ ଆମର ଅବସ୍ଥା କେତେ ଗୃହାସକ୍ତ ଆମେ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ସହସାଗର ପୃଥିବୀର ଏକଛତ୍ର ସମ୍ରାଟ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ନାହାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିହରେ ଆଉ ସେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବଳବତ ପରିତ୍ୟାଗ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜକୁ ରାଜଗଦିରେ ବସିଦେଇ ସେଇ ଦିନରୁ ସେ ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ଭୀମ ଥିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କ ଅନୁଗତ। ତେଣୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଛାଡ଼ି ସେ ରହିପାରିବନି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଯିଏ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ, ଭୀମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ପଛେ ପଛେ ସେଇ ପନ୍ଥା ଅନୁସରଣ କଲେ। ଭୀମ ଯେତେ ଯେଉଁ ପନ୍ଥା ଅନୁସରଣ କଲେ, ଅର୍ଜୁନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଯେ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ, ନକୁଳ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ପଛେ ପଛେ ସେଇ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ। ତାପରେ ନକୁଳ ପରେ ସହଦେବ ତା ପଛେ ପଛେ ସେଇ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ। ଏହାର ଦ୍ରୌପଦୀକୁ କେହି ପଚାରିଲେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ଅନାସକ୍ତ, ଏତେ ବଡ଼ ସତୀ ସାଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏ ଯାହାଙ୍କର କୃପାରୁ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଦୁର୍ଜନ ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରାଇଲେ। ଆଜି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଦାୟ ନେଇ ମହାପ୍ରସ୍ଥାନ ଯାତ୍ରା କଲେ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିଲେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତେଣୁ ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସକ୍ତ ନଥିଲେ ଏଠାରେ। ଆମେ ଯଦି କେଉଁଠାକୁ ଗଲେ, ଯଦି ତୀର୍ଥ ପରିଭ୍ରମଣକୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଯଦି ବୃନ୍ଦାବନ ଦ୍ୱାରିକାକୁ ଗଲେ, ଫୋନରେ ଦିନରୁ କେତେ ଥର ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ କରିଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଅଛ, କେମିତି ଚାଲିଛି, କ'ଣ ହେଉଛି? କେତେ ଆସକ୍ତ ଆମର। ତୀର୍ଥ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ତାହା କରିପାରୁନା। ତୀର୍ଥକୁ ଯାଇ ଘରର ଖବର ନେଉଛ। ତୁମେ କେମିତି ଅଛ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରିବେ, ଝିଅକୁ ପଚାରିବେ, ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ। ଏଇ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା। ଦେଖ, ଏଠାରେ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ସେମାନେ ଚାଲିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଦେଖିଲେ, ମୁଁ କାହିଁକି ରହିବି ଆଉ, ମୋର ପାଞ୍ଚ ପତି ଯେ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ, ମୁଁ ସେଇ ପନ୍ଥା। ଦ୍ରୌପଦୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସତୀ ନାରୀ, ସ୍ୱାମୀର ଅନୁଗତ। ସତୀ ନାରୀ ମାନେ ସ୍ୱାମୀର ଅନୁଗତ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଛାୟା ସଦୃଶ। ସ୍ୱାମୀ ଯିଆଡ଼େ ଯିବ, ଛାୟା ସରିବ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯିବ। ଆମେ ଯିଆଡ଼େ ଯିବ, ଆମ ଛାୟା କି ଅଲଗା ରହିବ ନା କ'ଣ? ଆମ ସହିତ ଛାୟା ଯିବ, ଆମେ ଯିଆଡ଼େ ଯିବ ଛାୟା ଯିବ। ତ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମିତି, ଏ ଦ୍ରୌପଦୀ ଠିକ୍ ସେହିପରି ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଯେଉଁ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ, ସେଇ ମହାପ୍ରସ୍ଥାନ ଏ ବି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ। ଏହିପରି ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିବାର ନାହିଁ। ଏହିପରି ମହାପ୍ରସ୍ଥାନ ସମସ୍ତ ଅବସ୍ଥାନ କରି, ଏହିପରି ଜନେ ସେ ପଡ଼ିଲେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ପଳେଇଲେ।
ଇଏ ଭାଗବତ ମହାଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ୱର୍ଗ କାହିଁକି ଯିବ? ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ। ଭଗବାନ ଯେଉଁଠାରୁ ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ଚାଲିବେ ମହାପ୍ରସ୍ଥାନ ଅବଲମ୍ବନ କରି। ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ସହ ଦ୍ରୌପଦୀ। ସମୟ ହେଇଯାଉଛି 9:15 ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ କଥା ରଖିବା। ଏଠାରେ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ସହ ଦ୍ରୌପଦୀ ଏ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାନ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମହାସତୀ। ସେଇ ଦ୍ରୌପଦୀ ପଞ୍ଚ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ପଞ୍ଚ ସତୀ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କର ନାଁ କୁହାଯାଏ ଅହଲ୍ୟା, ଦ୍ରୌପଦୀ, କୁନ୍ତୀ, ତାରା, ମନ୍ଦୋଦରୀ। ପ୍ରାତଃ କାଳେ ଯଦି ଏ ସ୍ମରଣ କରିବେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ରହିବ। તે પંચકન્યા ମଧ୍ୟରୁ ଏହିପରି ଦ୍ରୌପଦୀ, କୁନ୍ତୀ, ତାରା, ମନ୍ଦୋଦରୀ, ଅହଲ୍ୟା, 5 ଜଣ। ଏ ପଞ୍ଚକନ୍ୟା ମହାସତୀ ମାନେ ଇଏ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବାହୀ ଦାସୀ। ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ। କୁନ୍ତୀ ଭାଗବତମ ଏ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦରେ କୁନ୍ତୀଙ୍କ ସ୍ତୁତି। କାହାରି ସ୍ତୁତି? କେତେ ଜଣଙ୍କ ସ୍ତୁତି ରହିଛି। ଭୀଷ୍ମ ସ୍ତୁତି, କେତେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ତୁତି, କେତେ ସ୍ତୁତି ରହିଛି। କେତେ ସ୍ତୁତି ଅଛି ଭାଗବତ? 35 ସ୍ତୁତି। ସମଗ୍ର ଭାଗବତ 35 ଜଣଙ୍କ ସ୍ତୁତି। ତ ସେ 35 ଜଣ ସ୍ତୁତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାସଦେବ କାହାର ସ୍ତୁତି କଥା କହିଲେ? କୁନ୍ତୀ ଦେବୀଙ୍କର। ଭାଗବତ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧରେ କୁନ୍ତୀ ଦେବୀଙ୍କର। କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ସେମାନେ, ଭଗବାନଙ୍କର କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭକ୍ତ। ଆଉ ଏଇ କୁନ୍ତୀଙ୍କର କୃପାରୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ। ଏମାନେ ମହାନ ଭକ୍ତ ଦ୍ରୌପଦୀ। ଏଠାରେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ବିଷୟରେ କୁହାଗଲା। ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜ ମୁଖରେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ସହ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦୁଃଖର ଅବସାନ ପାଇଁ ଏଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ କଥା ସେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେଇ ମାସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ମାସ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ପାଳନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଦ୍ରୌପଦୀ ସହ ପୁଣି ହୃତ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯିଏମାନେ ଶତ୍ରୁତା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦି। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସର ମହିମା। ଅନ୍ୟ ମାସରେ ଆମେ ଧର୍ମ କର୍ମ କରି ଯାହା ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ ତାଠାରୁ କୋଟି ଗୁଣ ଅଧିକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା ଏଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ସେଇ ଧର୍ମ ଅନୁଶୀଳନ କରି। ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ମାସରେ ହରିନାମ କରି ଆମେ ଯାହା ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଏ ମାସରେ ସେଇ ହରିନାମ କରି କୋଟି ଗୁଣ ଅଧିକ ଫଳ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ମାସ। ତେଣୁ ୟା 12 ମାସର ଉପର ହେଉଛି ତ୍ରୟୋଦଶ ମାସ। আর ଏ ମାସ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ମାସ ମାନଙ୍କର ରାଜା। ଭଗବାନ ନିଜେ ବନେଇ ଦେଲେ କେଉଁଥି ଲାଗି? ଏ ମାସ ଅନ୍ୟ ମାସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ଇଏ ଅନାଥ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରଣପନ୍ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ କୃଷ୍ଣ ଏହାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାସରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ୟକ୍ତ, ଘୃଣ୍ୟ, ବର୍ଷିତ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଯିବୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତି କରିଥିବୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ହେଇଯିବୁ। ହେଉଛି ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ? ଆଶ୍ରୟ ଲଇয়া ଭଜେ তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যাজে আর সব মরে অকারণ। ତେଣୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ। ତେଣୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଯଦି ଆମେ କରିବୁ ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରି ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବୁ। ଆଉ କେବଳ ଜନ୍ମତି ଚକ୍ରକୁ ଫେରି ଆସିବା ନାହିଁ। ତ ସେଇ ସୁଯୋଗ ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ଯଦି ଏକ ମାସ 30 ଦିନ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ନିୟମ ସହକାରେ ପାଳନ କରିବେ, 12 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ଫଳ ଏ 30 ଦିନରେ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ 4 ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କଥା କୁହାଗଲା। ପ୍ରଥମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଆମ ମାନେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ? ଭଲ ମନୁଷ୍ୟ ହୁଅ। ତାମାନେ କ'ଣ ଭଲ ମନୁଷ୍ୟ କେମିତି ହେଇପାରୁ? ଧର୍ମ ଆଚରଣ କଲେ ତେବେ ଭଲ ମନୁଷ୍ୟ। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି
तुमने समस्त धर्म आचरण कर जो जुगे जो धर्म से धर्म आचरण कर तेज भल मनुष्य हाँ धर्म आचरण जो न करे से भल मनुष्य हाँ दुष्ट हाँ असत किंतु भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र आम मन शिक्षा दौरान भल मनुष्य हो लीला पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण चंद्र कौन शिक्षा देले हाँ हाँ ये सब भूली गल सब हजम कर जाए इतना पावरफुल डाइजेशन पर इतने जहाँ शुणुचे सब हजम करते किसी स्मृति रहीबार ना हाँ लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण आम मन की शिक्षा देले मोर भक्त हुआ मत भक्त हाँ मोर भक्त हुआ ये भगवान प्रेम पुरुषोत्तम भगवान गौरचंद्र कौन शिक्षा देले प्रेमी को भक्त भक्त यदि है प्रेमी को भक्त आओ कृपा पुरुषोत्तम अधिमास आम मन कौन शिक्षा देले हाँ এই 30 दिन मोर हो जा मु तुमको सर्टिफिकेट देवी राधा दास कथा बुझिपारे यह हूँ महिमा जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्णचंद्र की जय प्रेम पुरुषोत्तम भगवान गौरचंद्र की जय कृपा पुरुषोत्तम अधिमास की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।